Good afternoon, all. Here is Mangesh Borkar, sir, Director to Sambodhi IAS Academy, THANE West. Yesterday on 5th May 2023, we started our very diversify and very constructive and very informative, very innovative program, which is called as IAS Foundation course. It's a 1-month course for those students who are in 9th standard, 10th standard, 11th, 12th, or those who have completed even their graduation. Okay, and in fact, even if they are post graduation, that is also not an issue. This is very intensive program. The aim of this program is to make you understand importance of civil services, like why to go for civil services, right? And regarding that, yesterday I discussed the ideological part, okay, the philosophical part also, okay, the responsibility, the authority associated with this service, okay. So काल आपण या संदर्भात सिव्हिल सर्व्हिसेस का करायचं किंवा नाही सिव्हिल सर्व्हिसेस झालं तर ऍटलिस्ट स्टेट सर्व्हिसेस मध्ये का आपण हायर लेवलला म्हणजे इफ यू आर थिंकिंग अबाउट सिव्हिल सर्व्हिसेस UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेस, okay, which comprises almost 22 services: IAS, IPS, IAS, IFS, okay, then audit account, defense estate, civil account, okay, corporate law service, ordinance factory service, etc., etc. So if you fail to secure positions through civil services examination, at least you can secure your position through state services examination. Like MPSC, I discussed yesterday that MPSC is also good service. Okay, so through MPSC you can secure positions like deputy collector, DYSP, Tahsildar, BDO, DDR, okay, assistant commissioner, sales tax department, etc., etc. So we shall discuss those services today. Okay, so what is the agenda of our this foundation course, which we started yesterday, 5th May, and we shall continue till 5th of June 2023. Okay, so meanwhile you will come across the interactions with the topmost bureaucrats, like on tomorrow, 7th of May, very close associate of mine during my UPSC preparation, my batchmate and very close friend, and very active, one of the active officers of India, Dr. Pravin. So he will guide you tomorrow. Okay, he has been associated with Sambodhi since its inception. Okay, since the foundation of the Sambodhi. Okay, many times he, whenever he visit to Mumbai, Thane, so he come to Sambodhi, he interact with the students, and since 2 years, last 2 and more than 2 years during pandemic, he took so many sessions on the platform of Sambodhi. Okay, so Dr. Hemant Tirpode, जे regional provident fund commissioner आहेत, कुकुटपल्ली हैदराबाद या ठिकाणी, ते तुमच्याशी उद्या इंटरॅक्शन करतील. सो या इंटरॅक्शनचा उद्देश काय असतो तर स्टुडंट्सला मोटिवेट करणे, स्टुडंट्सला या सर्व्हिसेसच्या संदर्भात मोटिवेटच करणं असं नाही, तर या सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून आपण कुठल्या लेवलला जाऊ शकतो, काय करू शकतो, म्हणजे ही विल शेअर विथ यू हिज ओन एक्सपिरियन्सेस. ओके, ॲज अ असिस्टंट कमिशनर, ॲज अ रिजनल कमिशनर, at different places at all India level. Okay, and मग तुम्हाला काही गोष्टी कळतील की बाबा how it is important to secure key positions in the administration. म्हणजे स्टेट ऍडमिनिस्ट्रेशन असू द्या की सेंट्रल ऍडमिनिस्ट्रेशन असू द्या, कुठल्याही डिपार्टमेंटला तुम्ही की पोझिशनला असणे किती महत्वाचं असतं. म्हणजे एक मी काल तुमच्याशी 2 गोष्टी सांगितल्या तुम्हाला की वन शुड हॅव कॉन्स्टिट्यूशनल responsibility, okay, and another thing, one should follow constitutional morality in administration. 2 गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या बरोबर की आपण सर्व्हिसेस मध्ये काय येतो तर आपल्याला संविधानिक जबाबदाऱ्या मिळतात. म्हणजे वन्स इफ यू बिकम IAS ऑफिसर, सो you grow like you become chief executive officer of Jilla Parishad, you become collector. Okay, within 8 to 10 years
After your selection, you become collector. Within 5 years after your selection, you become chief executive officer of Jilla Parishad. Okay. Then you become commissioner of municipal corporation. Then you reach to the secretary level, then principal secretary, then chief secretary. If you got selected during the period of 22 to 25, then definitely you would retire as the chief secretary of a state. तर मी तुम्हाला ते सांगितलं आणि मी तुम्हाला हे सांगितलं की just securing job or becoming IAS, that is not important and that should not be our aim. म्हणजे simply to qualify examination, this should not be our aim. आपलं एम काय असलं पाहिजे की along with constitutional responsibility, you should have a aim of constitutional morality. You need to follow constitutional morality. तुम्हाला संविधानिक नैतिकता हे तुम्हाला कोणीच नाही सांगणार. हे मी तुम्हाला ऑल इंडिया लेवलला चॅलेंज देतो की कॉन्स्टिट्युशनल मोरॅलिटी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी या विषयावरती भारतातल्या कुठलाच क्लासचा डायरेक्टर बोलत नाही, मंगेश बोरकर सोडून. कारण आपण जे चालवतो ते एक मिशन आहे, त्याला एक व्हिजन आहे आणि उगाचच काहीतरी ते एका मेंढरामागं दुसरं मेंढर जातं है ना. म्हणजे एक आयएस झालं तर दुसराही आयएस. जे आयएस होतात त्यांचा जर दृष्टिकोन स्पष्ट नसेल, त्यांना ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये जाऊन नेमकं काय करायचं आहे, what is called as social reformation, what is called as educational reformation, what is called as economic reformation. If they fail to understand these specific concepts, then they cannot give justice to the people of India. And basically, the people of India, those who are needy, okay, they are expecting so many things from the administration. म्हणजे जे लोक डाऊन टू अर्थ आहेत, जे गरजू आहेत, जे नीडी आहेत, त्यांना अपेक्षा कोणाकडून असते? सरकारकडून. म्हणून आपण सरकारला काय म्हणतो? मायबाप सरकार. मराठीमध्ये शब्द वाचत झालं तुम्ही, मायबाप सरकार. शेतकऱ्यांच्या समस्या येतात, कधी कधी वादळ येतं, वारं येतं, पाऊस पडतो, पिकं वाहून जातात, स्टँडिंग क्रॉप्स हातची चालले जातात. ज्या शेताला लेकरासारखं सांभाळलेलं असतं शेतकऱ्यांनी, त्यांची पिकं वाहून जातात. ओके, मग तो काय करणार आहे? सगळा मातीचा पैसा मातीत जातो अशा पद्धतीचे. मग हु विल ऍड्रेस देअर प्रॉब्लेम्स? सो इट इज ब्युरोक्रेसी. मग सरकार आदेश देतं, मुख्यमंत्री आदेश देतात, कलेक्टरला आदेश देतात, पंचनामे करा, त्यांना लगेचच्या लगेच त्याचा मोबदला द्या. त्याच्यामध्ये कितीतरी करप्टेड प्रॅक्टिसेस होतात, बरोबर ना. मग शेतकरी असेल, शेतमजूर असेल, डिफरंट सेक्शन्स ऑफ द सोसायटी, ओके, कामगार असतील, अनेक गोष्टी आहेत, अनेक अनेक लोक आहेत आपल्या इथे. So basically, our job is to address the problems of people. Our job is to listen to them. The most important thing with respect to bureaucracy is that की तुम्ही अधिकारी कसं व्हायचं, तुम्ही ऐकून घेणारे अधिकारी होणं फार गरजेचं असतं. म्हणजे तुमच्यामध्ये तो कंपॅशनेट अप्रोच गरजेचा आहे. यू शुड हॅव दॅट कंपॅशनेट अप्रोच टू लिसन टू द प्रॉब्लेम्स ऑफ पीपल. आणि त्यांचे समस्या ऐकून घेणे, शांतपणे ऐकून घेणे आणि मग त्याच्यावरती कन्स्ट्रक्टिव्ह सोल्युशन काढणे, हे ज्याला जमतं तो चांगला ब्युरोक्रॅट बनू शकतो. तर त्याच्यामुळे सगळ्यात महत्वाचं आहे, बिफोर एंटरिंग इन टू सर्व्हिसेस यू नीड टू बी अ गुड ह्युमन बिईंग. सगळ्यात महत्वाचं आहे ते. बाकीचे तुम्ही दुनियादारी काय करता त्याच्याशी मतलब नाही. यू नीड टू बी अ गुड ह्युमन बिईंग. इफ यू आर नॉट अ गुड ह्युमन बिईंग, यू कॅन नॉट सक्सीड ॲज अ गुड ब्युरोक्रॅट. तुम्ही जर नालायक मानसिकतेचे असाल तर तुम्ही प्रशासक म्हणून सुद्धा नालायकच असता, है ना. म्हणून मग घोटाळे, प्रचंड घोटाळे करणारे आणि मनमारी करणारे कितीतरी ब्युरोक्रॅट्स या देशामध्ये आहेत. संबोधीचं एम हे नालायक अधिकारी जन्माला घालणं नाही आहे, है ना. मी माझी सगळी, आज माझे सगळेच बॅचमेट्स कमिशनर लेवलला आहे. मी त्या लेवलला आरामात राहिलो असतो. ते प्रशासन सोडून मास्तरकीचा पेशा याच्यासाठी नाही स्वीकारला की हे दरवर्षी तर खूप सिलेक्ट होतात ना, हजारच्या संख्येने दरवर्षी युपीएससीचा रिझल्ट. ज्यावेळेस आम्ही तयारी करायचो त्यावेळेस आम्ही 340, 350 वरती खेळायचो. जागा तेवढ्या निघायच्या 2002, 3, 4 ह्या दरम्यान. ठीक आहे, मी त्यावेळेस होतो. 4ला मेन्स दिली, 6ला मेन्स दिली. ओके, खूप कमी वॅकन्सी. 2007 नंतर वॅकन्सीज खूप वाढत गेल्या, 800, 1000, 1200. आता तुम्हाला महाराष्ट्रातून प्रत्येक जिल्ह्यातून दिसतात रिझल्ट. पण हे झालेले ऑफिसर्स याच्यापैकी किती लोक दिवे लावतात हा नंतरचा मोठा प्रश्न आहे. IAS होतात, IRS होतात, IFS होतात, IPS होतात. दिवे लावणे म्हणजे काय? तर किती काम करतात ते ग्रामीण भागातून असतात. मग आपल्याला वाटतं ग्रामीण भागातला विद्यार्थी, शेतकऱ्याचा पोरगा IAS ऑफिसर झाला, IPS झाला. मग त्यांनी प्रशासनात जाऊन दिवे किती लावले? दिवे लावले म्हणजे काय? किती प्रकाश पडला लोकांच्या आयुष्यात, सकारात्मक. तो काही नाही, तो आपलंच आयुष्य मस्त मजेत असतो.
बॅकवर्ड कम्युनिटीचे विद्यार्थी जातात, किती दिवे लावतात, शेड्यूल कास्टचं रिझर्वेशन घेतात, शेड्यूल ट्राईबचं रिझर्वेशन घेतात, VJNT SBCचं रिझर्वेशन घेतात, OBCचं रिझर्वेशन घेतात. आता EWS आलं गरीब लोकांसाठी 8 लाख ची उत्पन्न मर्यादा असणारे गरीब. सरकारने सांगितलं, पार्लमेंटने पण ऍग्री केलं, सुप्रीम कोर्टाने ऍग्री केलं. 8 लाख रुपये वर्षाचा इन्कम असणारे लोक आता आपल्या देशात गरीब झालेले आहे. किती मोठी गरीब याची व्याख्या आहे. 8 लाख रुपये वर्षाचा इन्कम असणारा माणूस म्हणजे 65,000 पेमेंट असलेला माणूस सरकारच्या दृष्टीने गरीब झाला. तर ठीक आहे, तो गरीब सुद्धा आता प्रशासनात यायला लागलाय. पण दिवे किती लावले? सगळ्यात महत्वाचं आहे की तुम्ही दिवे किती लावता, तुम्ही किती लोकांच्या आयुष्यात प्रकाश पाडता. स्वतःपुरता IAS होणं, IPS होणं, स्वतःपुरता जगणं हे प्राणी मात्रालाही समजतं, बरोबर ना. चिमणीला समजा काही भूक लागली ते कुठेतरी दाणे टिपायलाच जाते. कुत्र्याला भूक लागली तर ते कुठेतरी शोधतच बसतं काही मिळतं का, आहे की नाही. तर ते प्राणी आहेत, जनावर आहेत, त्याच्यासारखी आपण माणसं आहोत. त्यांच्यात आणि आपल्यामध्ये फरक हा आहे की आपण विचार करू शकतो, चांगला विचार करू शकतो. सो IAS IPS होणं किंवा कुठल्या तरी गव्हर्नमेंट जॉब मध्ये जाणं हे फक्त नोकरीपुरता मर्यादित नसायला पाहिजे. बरोबर आहे ना उघाडे, बरोबर आहे की नाही? काय ग, बरोबर आहे का? नाही, नोकरीपुरता मर्यादित नसावं. यस ना? हा काय, नोकरीपुरता मर्यादित नसायला पाहिजे. ओके गुड, नोकरीपुरता मर्यादित नसायला पाहिजे. अनलेस अँड अंटिल यू हॅव अ क्लिअर कट विजन अबाउट these services, you cannot impart justice to the people. So justice is very important. See, the name of Public Service Commission is Union Public Service Commission. The name at the State Public Service Commission at any state, that is Maharashtra Public Service Commission, Uttar Pradesh Public Service Commission, Bihar Public Service Commission. So what is the basic nature? Public Service Commission, Lok Seva Ayog. लोकसेवा ना, म्हणजे अल्टिमेटली काय झालं ते. आणि ह्या कॉन्स्टिट्युशनल ऑर्गनायझेशन्स आहे. बेसिकली ट्राय टू अंडरस्टँड दिस थिंग की ऑल दीज आर कॉन्स्टिट्युशनल ऑर्गनायझेशन्स. कॉन्स्टिट्यूशननी हे आयोग निर्माण केले. आर्टिकल 315 आहे, ओके, आर्टिकल 312 आहे, त्याच्या माध्यमातून हे आयोग निर्माण झाले. कॉन्स्टिट्यूशनचं मेन एम काय आहे? टू क्रिएट अ वेलफेअर स्टेट इन युअर कंट्री. आपल्या देशामध्ये कल्याणकारी राज्य निर्माण करणे. पॉलिटिकल लोक येतात आणि जातात, त्यांचं राजकारण हे सुरूच असतं, त्यांचं राजकारण कधीच संपत नाही. पण ब्युरोक्रॅट्स, जर तू 22व्या वर्षी, तुझं नाव काय? जान्हवी. जान्हवी आता बघा, जान्हवी फक्त 11वी मध्ये आहे. 11वीतच आहेस ना? जान्हवी आता माझे सेशन्स मागच्या वर्षीपासून ऐकत आहे, 2022 पासून. वैष्णवी सुद्धा आहे, ठीक आहे, वैष्णवीने सुद्धा मागे सेशन अटेंड केलं. तुम्हा लोकांना आता इंटरेस्ट यायला लागला त्याच्यामध्ये. याने तर हा तर किती काय नाव तुझं? अमर्त्य. अमर्त्य तर माझ्याकडे इंजिनिअरिंगला जायच्या आधी आला. ओके, म्हणजे त्याचे पप्पा त्याला माझं ठाणे ईस्टला ब्रांच असताना घेऊन आले होते. त्यावेळेस तू पहिल्यांदा सेमिनार अटेंड केला होता. मला वाटतं तू त्यावेळेस 11वी 12वीत असशील. आता याचं इंजिनिअरिंग झालंय, आता इंजिनियर होऊन आलाय तो, सिव्हिल इंजिनियर होऊन. बरोबर. म्हणजे कसं की तुमच्या मनात ते कुठेतरी एक ते वाढायला लागलं. आता ते बीज आहे, त्या बीजाचं रूपांतर कालांतराने वृक्षात होईल. वृक्ष म्हणजे काय? तर तो तुमच्या सक्सेसचा वृक्ष. पण त्या वृक्षामध्ये रूपांतर झाल्यानंतर म्हणजे वी हॅव सोन अ सीड, ओके, नाउ दॅट सीड इज गेटिंग कल्टिवेटेड इनटू अ ट्री, बिग ट्री. बट द फ्रुट्स काय, त्याचे जे फळं असतील ते कशावरून येणार ना? तुमच्या कामावरून येणार. म्हणजे तुमचं सक्सेस म्हणजे तुम्ही झाडात रूपांतर होणं, परंतु तुम्ही सक्सेसफुली काम करणं हे महत्वाचं आहे, हा ना. लोकांनी म्हटलं पाहिजे की बाबा ही मुलगी, हा मुलगा ऑफिसर झाला तर यार काय खतरनाक ऑफिसर आहे. खतरनाक म्हणजे असा दिसायला वगैरे डोळे बाहेर आले आहेत, हा, नाक असं वाकडं तिकडं झालंय, असं नाही, किंवा हे पुढे वगैरे बाहेर आलं, असं नाही. खतरनाक म्हणजे यार नाही रे बाबा, ही ही बाई काही ही IAS आहे, ही IPS आहे, एकदम खतरनाक आहे, कुणाच्या बापाचं ऐकत नाही, असं म्हटलं पाहिजे लोकांनी. कुठलंच भ्रष्टाचाराचं काम करत नाही, कुणाच्या फेवरमध्ये काम करत नाही, कुणाच्या काय म्हणतो वशिल्याने काम करत नाही. ही लिगली काम करते, ही कॉन्स्टिट्युशनली काम करते. यू नीड टू क्रिएट दॅट कॉन्फिडन्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल. We need to see, we are responsible for the mindset of a society. We bureaucrats, we are responsible largely to change the mindset of the people, to transform the mindset of the people. Okay, अभ्यास करून 4-5 वर्ष त्या दिल्लीतल्या गल्ल्यांमध्ये फिरून
तिथे राहून IAS तर असे 1756 बनतात यार. ते तीर किती मारतात? म्हणजे माझा प्रश्न हा आहे, मी आता माझे जे काही बॅचमेट्स आहेत त्यांच्याशी मी बोलतो, की तुम्ही किती तीर मारला रे म्हणतो इतक्या वर्षापासून प्रशासनात आहात. तुम्ही किती लोकांची कामं केले? काही म्हणजे विशेष काही ते करतात अशातला भाग नाही. जस्ट झालो आम्ही, IAS झालो. काही लोक मात्र खूप काम करतात. खूप चांगलं काम. म्हणजे आपल्या इथून झालेले विद्यार्थी, कारण बघा मी काल पण तुम्हाला फिलॉसॉफी सांगितली. आज पण तुम्हाला थोडंसं त्या अँगलने सांगतोय. का? कारण मला माहिती आहे, की तुम्हाला हे आज नाही सांगितलं, तर तुम्ही उद्या असेच राहणार. म्हणजे आपण म्हणतो ना, की संस्कारक्षम असणे. व्हॉट डू मीन बाय संस्कारक्षम असणे? म्हणजे आपल्याला पॅरेंट्स पण सांगतात, खोटं बोलू नये, खरं बोललं पाहिजे. बरोबर? योग्य मार्गाने गेलं पाहिजे. है ना? असं केलं पाहिजे, मदत केली पाहिजे, वगैरे, वगैरे. आपण असं बोलतो ना. सो द सेम इज ॲप्लिकेबल टू ब्युरोक्रेसी आल्सो. नाहीतर तुम्ही म्हणाल, की सर सगळं सगळीकडे असेच लोकं असतात. एव्हरी ऑफिसर इज सेम, एव्हरी गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई इज सेम. ओके. They don't they don't work for the people, they work for themselves and they are mostly corrupted. So सगळे असेच आहे, आम्हीच कशाला बदलायचं? म्हणजे सगळे असेच आहे म्हणून आपण बदलायचं नाही. आपण पॉझिटिव्ह काम करायचं नाही. असं काही कुठे लिहून ठेवलेलं आहे का रिलिजियस टेक्स्टमध्ये? बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन्स दे फॉलो रिलिजियस टेक्स्ट. है ना? भारतीय लोक धर्म आणि धर्माच्या इन्स्ट्रक्शन्स मानतात. ते ब्लाइंडली मानत असतील किंवा त्या व्हॉट एव्हर डोळसपणे मानत असतील, पण ते मानतात. तर तुम्ही म्हणाल असं काही सर लिहून ठेवलं आहे का? हां. तर बेसिकली कसं आहे, की इट इज युअर मेंटॅलिटी अँड इट इज युअर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. ओके. सो नाऊ लेट अस बिगिन द सेकंड सेशन. Today I am discussing with you all those positions, okay, all those positions which offered by UPSC Civil Services Examination. Yesterday I discussed with you services offered, and today I will continue with the same discussion. And today itself, we shall discuss comparatively the second thing which is associated with MPSC State Services. Okay. तर मी आता तुमच्यासोबत कालच्या जसं मी सर्व्हिसेस आज थोडंसं फास्ट जाईल. ओके. म्हणजे कसं की उद्या तुम्ही ज्यावेळेस हेमंत तिरपुडे सर ज्यावेळेस तुमच्याशी इंटरॅक्शन करतील तर तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी माहिती असायला पाहिजे की IAS IPS काय असतं. ओके. सो दिस इज 2023 advertisement, and accordingly I have told you yesterday that there are 22 services basically. Now this is an advertisement for 21 services. Okay. So see, Indian Administrative Service, Indian Foreign Service, Indian Police Service, Audit Account पासून तर पॉंडिचेरी पर्यंतच्या सर्व्हिसेस आहे. पॉंडिचेरी पोलीस सर्व्हिस. Okay. Yesterday I have told you that Indian Administrative Service. What are the opportunities of Indian Administrative Service Officer? काय करावं लागणार आहे? UPSC तुम्ही देणार, UPSC ची प्रिलिम्स क्वालिफाय होणार, प्रिलिम्स तुम्हाला मेन्सला नाही. मग तुम्ही मेन्स क्वालिफाय होणार, प्रिलिम्स इज ऑब्जेक्टिव्ह, मेन्स इज अ रिटन. At present, for prelims examination, there are 2 papers. We shall discuss those papers. Okay, we shall discuss that syllabus. आपण ते सगळं इन डिटेल आता हे 1 महिना आपण ते डिस्कशन करणार आहोत. प्रिलिम्स अप्रोच, मेन्सचा अप्रोच, इंटरव्ह्यूचा अप्रोच, हे सगळं आपण डिस्कस करणार आहोत. मग प्रिलिम्स क्वालिफाय झाले की मेन्सला. प्रिलिम्स ऑब्जेक्टिव्ह, मेन्स इज रिटन. मेन्स मध्ये ऍट प्रेझेंट GS1, GS2, GS3, GS4 पेपर्स आहे. ओके. देन युअर एसे रायटिंग 2 एसे लिहायचे असतात. त्याच्यात ऑप्शनल आहे 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट. त्याच्यापैकी एक ऑप्शनल घ्यायचा. आमच्या वेळेस 2 ऑप्शनल असायचे. ओके. माझा हिस्ट्री ऑप्शनल होता, मराठी लिटरेचर होता. 2 ऑप्शनल होते मला. हिस्ट्रीमध्ये मी तुमच्या माहितीसाठी, ज्यांना माहिती असेल कदाचित माहिती आहे, आय वॉज वन ऑफ द ऑल इंडिया टॉपर. आमच्या वेळेस 600 पैकी मार्क्स असायचे. माझे 354 मार्क्स होते हिस्ट्री ऑप्शनमध्ये. ओके. हेमंत तिरपुरे सरांचा पण हिस्ट्री ऑप्शन होता, पण मला त्याच्यापेक्षा नेहमी चांगले मार्क्स मिळाले हेमंतपेक्षा. ओके. सो एनिवे, सो 2 ऑप्शन्स, आता एकच ऑप्शन आहे. एकच ऑप्शन. त्या ऑप्शनमध्ये तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळणं आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे UPSCच्या प्रिपरेशनमध्ये स्पेसिफिकली सिव्हिल सर्व्हिसेस ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करणं फार महत्वाचं असतं. ऑप्शनमध्ये नॉर्मली हिस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन्स, कारण तो आपल्याला डाऊन मध्ये नेत नाही आणि खूप अपमध्ये जरी नाही नेलं तरी तो डाऊन मध्ये नेत नाही. आय विल डिस्कस अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑल्सो. ओके. सिमिलरली याच्यामध्ये मग इंग्लिश आणि लँग्वेजचा पेपर असतो, ते क्वालिफाईंग असतात. त्याच्याबद्दल पण आपण डिस्कस करणार आहोत. ओके.
आफ्टर क्वालिफाईंग मेन्स यू विल अपिअर फॉर इंटरव्ह्यू. सो मेन्स प्लस इंटरव्ह्यू दोघांचे मार्क्स मिळून तुमचं ऑल इंडिया रँकिंग लागतं आणि त्याच्या बेसिसवरती अँड ऑन द बेसिस ऑफ युअर कॅटेगरी जनरल, जनरल मीन्स ओपन, देन EWS, देन SC, ST, OBC, दे विल ऑफर यू सर्व्हिसेस. म्हणजे तुमची रँक चांगली असेल, जेवढी तुमची चांगली रँक तेवढे तुम्हाला चांगल्या सर्व्हिसेस. ठीक आहे, असं एकंदरीत आहे. सो आता हे शॉर्ट मध्ये याच आपण डिस्क्रिप्टिव्ह नंतर बघणार आहोत पुढच्या लेक्चर्स मध्ये. नाउ फॉरेन सर्व्हिसेस. नाउ yesterday I discussed about Indian administrative services. I have told you initially you become chief executive officer of a Jilla Parishad, then you become collector of a district administration, then you become commissioner of small municipalities. Okay, then you become a director general in some government organizations. Then you are having opportunity to become secretary. Okay, मग तुम्ही डिव्हिजनल कमिशनर बनता, सेक्रेटरीज बनता. आणि जर तुम्ही 22 ते 25च्या दरम्यान IAS ऑफिसर झालेला असाल तर यू वुड गेट अन ऑपॉर्च्युनिटी टू बिकम चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. चीफ सेक्रेटरी हे एकच पद असतं अँड दॅट इज द हायेस्ट पोझिशन इन ब्युरोक्रेसी. ओके, हायेस्ट पोझिशन. म्हणून कसं आहे की ज्यांना आता नॉलेज मिळतंय 16व्या वर्षी, 17व्या वर्षी, 18व्या वर्षी, फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयरला माणूस 20व्या वर्षाचा असतो, 20 ऑलमोस्ट. माझ्याकडे आता बऱ्याचशा माझ्या विद्यार्थिनी ज्यांनी मला असंच 3 वर्षापूर्वी, 4 वर्षापूर्वी, 5 वर्षापूर्वी ऐकलं होतं, 12वी नंतर सरळ माझ्याकडे डोळे बंद करून जॉईन झाल्या. कारण त्यांनी ऑलरेडी मला ऐकलेलं होतं. त्यांचे पॅरेंट्स माझ्याकडे काउन्सिलिंगला येऊन गेले होते. पॅन्डेमिक मध्ये 2020 पासून 20, 21, 21, 22 आणि आता 22, 23 3 वर्षात त्यांचं ग्रॅज्युएशन संपलं. 12वीच्या नंतर त्यांनी माझ्याकडे जवळपास आता 3 वर्षामध्ये प्रिलिम्स, मेन्स आणि इंटरव्ह्यू त्यांना जवळपास त्या बॅचच्या विद्यार्थ्यांना 50 ते 60 अधिकाऱ्यांनी गायडन्स केलेला आहे. 50 ते 60 अधिकाऱ्यांनी ऑनलाईनच्या माध्यमातून. आणि ऑनलाईनच्या माध्यमातून त्यांचं संपूर्ण कोर्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट झाला. आता त्यांचं 20 वर्ष पण संपायचं आहे. पुढच्या वर्षी त्या एलिजिबल होत आहेत 2024ला. त्यातल्या आय एम व्हेरी मच शुअर अबाउट द रिझल्ट्स ऑफ ऍटलीस्ट 5 to 6 students. Okay, those who joined my institution 2020 during pandemic. आणि असं नाही की ऑनलाईन मध्ये केल्यामुळे त्यांना काही समजलं नाही. इनफॅक्ट 5-5 तासाचे लेक्चर्स ऑनलाईन मध्ये अटेंड केले. आता तरी आपण लास्ट इयर पासून क्लासरूम आणि ऑनलाईन दोन्ही हायब्रिड मोड मध्ये घेतो. तर म्हणजे काय होईल ना की त्या मुली पहिल्या किंवा दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये 100% क्वालिफाय होतील. म्हणजे कुठल्या एज ग्रुपमध्ये होतील? 22 किंवा 23. 22 किंवा 23 मध्ये त्या मुली, काही मुलं ज्यावेळेस IAS ऑफिसर बनतील त्या लक्षात घ्या 22-23ला IAS झाल्यानंतर साधारणतः 27-28ला त्या जिल्हा परिषदेच्या चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर होतील. 30व्या वर्षी त्या कलेक्टर होतील. ओके, साधारणतः 33-34व्या वर्षी त्या छोट्या छोट्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स म्हणजे अगदी ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन असेल, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन असेल, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका असेल, पुणे असेल, नागपूर, साधारणतः 10 ते 12 वर्षात त्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या कमिशनर होती. ओके, 20 वर्षाची सर्व्हिस झाली की मुंबई महानगरपालिका मंत्रालयामध्ये सेक्रेटरी पदावरती जातील आणि नंतर मग ते मंत्रालयातच राहतील वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्सला. This opportunity you are not going to get. Okay, if you start, म्हणजे ultimately a person who started even late, so he or she will get these opportunities. But to retire or to get opportunity to become a chief secretary, this is only possible for those students who qualify this examination in between 22 to 25 years of their age. Okay, means if you become IAS at the age of 32, 34, that is also not an issue. Okay, you will retire as a secretary of a department. परंतु chief secretary proper age पाहिजे. Okay, seniorityचा issue असतो. Now, second service is Indian Foreign Service. Indian Foreign Service. Indian Foreign Service. माझा एक खूप चांगला मित्र आहे, डॉक्टर विनोद बहाते, belong to Chandrapur district of Maharashtra. And he is from very humble background. His father was working in mines, okay, of Chandrapur district, and he is from a very small village. Okay, खूप छोटंसं गाव आहे त्याचं. ओके, तिथला तो. त्याला MBBS करण्याची जिद्द होती, MBBS केला. कुठला क्लास काही लावला नव्हता त्यावेळेस.
मग त्याची जिद्द होती की फॉरेन सर्व्हिसमध्ये जायचं. मग तो म्हणजे माझ्यानंतर सुरुवात केली त्यांनी. आणि इनिशियल लेवलला थोडंसं आम्ही सोबतच राहायचो. वी वेअर रूम पार्टनर्स ॲट नागपूर. ओके. सो आमचं इंटरॅक्शन व्हायचं. 5-6च्या बॅचमध्ये त्याचं सिलेक्शन झालं. ही गॉट सिलेक्टेड इन इंडियन फॉरेन सर्व्हिसेस. His will was to become IFS officer. He got selected in 5-6 batch. Now he is in USA, United States of America, as ambassador. भारत सरकारचा तो USA मधल्या एका ठिकाणी तो ambassador आहे, डिप्लोमॅट आहे भारत सरकारचा. Meanwhile, he was in, I think he was in Italy. Okay, then he was in Vietnam. Okay, for few years he was appointed on deputation with Ministry of Steel, Government of India. Okay, and now he returned back to his respective foreign service. So लक्षात घ्या की त्याची इच्छा होती, त्याची विश होती की मला फॉरेन सर्व्हिसेस मध्ये जायचं. तो गेला. माझे आणखी एक बॅचमेट होते, डॉक्टर अमित तेलंग नावाचे. ओके, इन 2004 वी वेर टुगेदर फॉर UPSC मेन्स. ओके, आवर सेंटर वॉज भोपाळ. 2004ला आम्ही, आणि आम्हा दोघांना पण एसे रायटिंग मध्ये खूप चांगले मार्क्स मिळाले होते. म्हणजे माझी ती पहिली मेन्स होती. तेलंग सरांचं ऑलरेडी IRS साठी सिलेक्शन झालं होतं, पण ही ऑल्सो वॉन्टेड IFS अँड दॅट वॉज हिज लास्ट स्टेप. ऑल इंडियामध्ये मला वाटतं पहिल्या 30 मध्ये काहीतरी होते ते, म्हणजे फार चांगली रँक होती त्यांची. दोघांना आम्हाला ऑलमोस्ट 120 मार्क्स एसे रायटिंग मध्ये त्यावेळेस मिळाले होते. आमच्या वेळेस 200 मार्क्सचा एसे असायचा. ठीक आहे. तो माणूस स्वतः गेला. आता ही इज इन जर्मनी ॲज अ अँबॅसेडर ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. कॉन्सुलेट जनरल म्हणून एक पोस्ट असते, त्या पदावरती आहे. फार फार मोठ्या पोझिशन्स आहेत. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन पण नाही करणार की तुम्ही होते कुठे. तुम्ही समजा एखाद्या चाळीतून असाल, तुम्ही एखाद्या स्लम एरियातून असाल, तुम्ही अगदीच तुमच्या गावाची 500 लोकसंख्या असलेल्या गावातून असाल. ओके, किंवा तुम्ही अतिशय बॅकवर्ड कम्युनिटीज मधून असाल की ज्याच्यामध्ये तुमच्या अख्ख्या खानदानीत कोणी शिकलेलं नसेल, पण तुम्ही ज्यावेळेस या सर्व्हिसेसमध्ये कुठल्याही सर्व्हिसेसमध्ये येता, तर तुमचा संपूर्ण आवरा जो आहे ना, तो बदलतो. ओके, यू विल एक्सपिरियन्स these kind of drastic changes in your life. The entire aura become totally different. aura म्हणजे तुमच्या अवतीभोवतीचं जे असतं ना सगळं, ते सगळं बदलून जातं. फक्त ते बदलल्यानंतर पाय हे जमिनीवरती ठेवायचे, हे लक्षात ठेवा. ओके, हा, आमचं सगळंच बदललं. आता आम्हाला काही गरज नाही. हा, वो गलिया वो चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो चले परदेस कि तेरा यहाँ कोई नहीं. ऐकलंय का गाणं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए. हाँ, वो गलिया भी मेरी थी, वो चौबारा भी मेरा था, वहां के लोग भी मेरे थे, और फिर अभी जाने के बाद मुझे कुछ करना है, ये अगर मानसिकता है तो फिर इसमें आओ. त्याची मजा काही वेगळी असते, है ना. तुम्ही मरताना माणसाच्या आयुष्यामध्ये एक समाधान असलं पाहिजे की आय डीड माय जॉब, आय डीड व्हॉट एव्हर आय डीड फॉर द वेलफेअर ऑफ द सोसायटी, सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स. हे तुम्हाला असं फिलिंग झालं पाहिजे यार. नाही तर मग कसं हळहळत मरण्यामध्ये काय अर्थ आहे ना, आहे की नाही. किती श्रीमंत झाले, किती पदावरती असले, आज सगळे भ्रष्टाचार करून आणि सगळे भाईभतीजावाद करून आणि सगळे होपलेस धंदे करून जर माणूस शेवटी मरायला लागला, त्याला आठवतं ते सगळं. म्हणजे सगळं आठवतं माणसाला मरण्याच्या वेळेस. अरे काय केलं मी, मेरे हात में सब कुछ था, शेअर होती, अधिकार होते, पण मी कुठल्या नशेमध्ये होतो. हे हे माहित आहे केव्हा आठवतं? चेअर गेली ना, माझ्या कॉन्टॅक्ट मध्ये खूप सारे ऑफिसर्स आहेत जे आता रिटायर्ड आहेत. त्यांना कुत्र सुद्धा विचारत नाही. कुत्र पण विचारत नाही. म्हणजे कुत्र विचारणं म्हणजे काय, कुत्र्याने न विचारणं म्हणजे काय, ते पण भुंकत नाही त्यांच्यावरती. वो भी नहीं भोगता है. ओके, सो बेसिकली व्हॉट इज अ प्रॉब्लेम. तुम्ही लोकांसाठी काम करा. तुम्ही फॉरेन सर्व्हिसेस मध्ये जा, तुम्ही IAS बना, IPS बना, IRS बना, बट ट्राय टू डू समथिंग कन्स्ट्रक्टिव्ह अँड पॉझिटिव्ह फॉर द पीपल. ओके, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे खूप महत्वाचं आहे. ओके, सो एनिवे फॉरेन सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून तुम्ही खूप चांगल्या पोझिशनला जाऊ शकता. फॉरेन सर्व्हिसेस मध्ये गेल्यानंतर तुम्ही जग फिरू शकता, जग भ्रमण फुकटमध्ये. कुठल्या काही ते कोणत्या त्या आता नाही का सुट्ट्यांच्या दिवसात
सहली निघतात, तर ते काही कुठल्या सहली वगैरे बुक करायची गरज नाही. हा हा ना, काय आहेत ना आपल्या इकडे विनाज ट्रॅव्हल्स, धीस दॅट, सचिन ट्रॅव्हल्स, केसरी ट्रॅव्हल्स, हा दुनियाभराच्या आहेत. लद्दाखला जा, जर्मनीला जा, फ्रान्सला जा, युरोपचा टूर वेगळा, आफ्रिकेचा टूर वेगळा, अमेरिकेचा टूर वेगळा, सगळेच टूर करवतात. फक्त खिशात पैसे असले पाहिजे. तर तुम्हाला काहीच गरज नाही. यू विल एन्जॉय एव्हरीथिंग ऑन द बिहाफ ऑफ गव्हर्नमेंट. तुमची फ्रान्समध्ये जर तुम्हाला मिळालं तर तुम्ही फ्रान्स फिरता, जर्मनी मिळालं जर्मनीत फिरता, 2-3 वर्ष तर राहावंच लागतं. युरोप मिळालं युरोपमध्ये, अमेरिका मिळालं अमेरिकेमध्ये, ओके एशियाटिक कंट्री मिळाले एशियाटिक कंट्रीजमध्ये, तर तुमची मजा असते. फॉरेन सर्व्हिसेसचं एक सगळ्यात महत्वाचं आवरा किंवा एक हे खूप एक एक महत्वाचं त्याचं ग्लॅमर असं आहे की यू विल एंटर इन टू पॉलिसी मेकिंग ऑफ इंडियाज रिलेशन्स विथ अदर कंट्रीज. म्हणजे आपल्या देशाचे जे इतरांसोबतचे जे रिलेशनशिप्स आहे ती डेव्हलप करण्यामध्ये आणि बिझनेस आणण्यासाठी ते त्याचं महत्व आहे. आपण उगच दुसऱ्या राष्ट्रांसोबत इंटरॅक्शन करत नाही. द पर्पज ऑफ द इंटरनॅशनल रिलेशन इज व्यापार, ट्रेड. तर तुमचं त्याच्यामध्ये मग इन्व्हॉल्वमेंट असते. ऍट द सेम टाइम यू आर अ मीडिएटर बिटवीन ठीक बिटवीन बिटवीन युअर पीपल दोज हू आर सेटल्ड इन फॉरेन कंट्रीज. ओके, म्हणजे तुम्ही जसं आता जसं आता जसं आता भारत सरकारचं भारत सरकारचं भारत सरकार असतं. भारत सरकार तिथे त्यांचं एम्बेसी असतं. ओके, इंडियाज एम्बेसी, जसं आपल्या इकडे एम्बेसीज असतात ना इतर राष्ट्रांच्या. मग तिथल्या लोकांना म्हणजे जे भारतीय तिथे आहेत तर त्यांच्यामधले तुम्ही मीडिएटर असता एक प्रकारे. ओके, तुम्ही त्यांना प्रोटेक्शन देता, तुम्ही त्यांच्यासाठी काही ऑपरेशन्स असतील, है ना. जसं आता सुदानमध्ये इश्यू झाला राईट आता रिसेंटली, तर सुदान मधल्या लोकांना ऑपरेशन कावेरी थ्रू भारतात आणण्यात आलं. ओके, तर हे मीडिएटरशिप कोण करते? फॉरेन सर्व्हिसेसचे लोक. ओके, सो दिस इज वन व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग विच यू कॅन डू ऑन द फॉरेन साइड. आणि मग द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट रिलेशनशिप एस्टॅब्लिश करणे दोन राष्ट्रांमध्ये. कल्चरल रिलेशनशिप असेल, ओके, सायंटिफिक क्षेत्रातली रिलेशनशिप असेल, डिफेन्स मधली असेल, ओके, मॉनिटरी असेल, ओके, सगळ्या त्या रिलेशनशिप मेंटेन करणे. सो त्याच्यामध्ये तो रोल असतो. देन वी हॅव फॉरेन सर्व्हिस, सॉरी पोलीस सर्व्हिस. पोलीस सर्व्हिस मध्ये काय? सो यू आर इन पोलिसिंग. नाव पोलिसिंग इज अ व्हेरी चॅलेंजिंग करिअर. हा ना. तुम्ही साऊथ इंडियाचे पिक्चर बघता का सगळे? साऊथ इंडियाचे मूवीज आपण बघतो. साऊथ इंडियामधले आता माझ्यासोबत सुद्धा ज्यावेळेस मी प्रिपरेशन करायचो, सो दॅट टाइम देअर वॉज नो गायडन्स अवेलेबल इन महाराष्ट्र. सो फॉर अ टाइम बिंग आय वेंट टू दिल्ली. ओके, आता दिल्लीत जाऊन खूप गायडन्स मिळतं अशातला काही भाग नाही, हे लक्षात ठेवा. ते काहीतरी डोक्यात घातलेलं खूळ असतं आपल्या महाराष्ट्रीयन विद्यार्थ्यांनी. आणि प्रचंड प्रमाणात फसवेगिरीचा धंदा चालतो दिल्लीला. ओके, असं म्हटलं तरी चुकीचं होणार नाही. मी पण दिल्लीला होतो, जवळपास 1-1.5 वर्ष होतो. विशेष काही फायदा झाला नाही. तर तिथे माझे जेवढे मित्र होते, मोस्टली आमचे फ्रेंड्स होते क्लासमध्ये, तर दे वर साऊथ इंडियन्स. त्यांना जर विचारलं की लाईक विच इज युअर फर्स्ट प्रिफरन्स थ्रू युपीएससी, सो मॅक्झिमम स्टुडंट्स वेर हॅव्हिंग फर्स्ट प्रिफरन्स ॲज अ IPS ऑफिसर. का होतं माहिती आहे? कारण त्यांची जी टॉलिवूड जी आहे ना, आपल्या इकडे बॉलिवूड आहे, तिकडे हॉलिवूड आहे आणि इकडे टॉलिवूड आहे तामिळनाडू. तिथे सगळा जो पिक्चर असतात ते एका फायटिंग मध्ये डायरेक्टली तो 100 फुटावरती जाऊन पडतो. समजा जर त्या सिंगमनी जर अशी बुक्की जरी मारली एखाद्याला, तर तो बुक्की मारल्यानंतर त्याच्या डोक्यावर जर बुक्की मारली तर तो खाली 6 फूट आतमध्ये गाडला जातो. समजला? तर ते इतका इम्प्रेशन आणि इतका इन्फ्लुएन्स असतो त्याचा, त्या मारधाडचा. आणि ते कोण मोस्टली ते पोलीस फोर्सेस लोक असतात. म्हणजे तो आता सिंगम तुम्ही बघितला असेल ना सगळ्यांनी. काही काही लोकांनी 10-10 वेळा सिंगम बघितला. 10-10 वेळा सिंगम बघून काही काही लोकांनी असं ठरवलं की जाईल तर बाबा पोलीस मध्येच जाणार, दुसरीकडे जाणारच नाही. कारण पोलिसिंग मध्ये कसं धुलाई करायला भेटते लोकांची.
ओके. सो ते सिंघम गिंगम सारखे पिक्चर बघण्याचं प्रमाण साऊथ मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. तर त्यांचं जे असतं ते डिटर्मिनेशन टू बिकम अ IPS ऑफिसर. ओके. आपलं असंच असतं ना बरेचदा. आपण पण ते दक्षिणेतले पिक्चर आता बघायला लागलो. आपल्यावरती पण तो इन्फ्लुएन्स असतो. पोलिसिंग मध्ये त्या लोकांनी जायला पाहिजे ज्यांची पर्सनॅलिटी वगैरे चांगली आहे, त्यांना थोडासा त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे. ओके. अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग in police forces you can give immediate justice to most of the people. Criminalization of society is a big challenge in front of us. सोसायटी मध्ये आज तुम्ही बघा, मुंबईमध्ये चेन स्नॅचिंगचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. सकाळी सकाळी फिरायला जातात महिला वगैरे, फिरायला जातात, फिरता फिरता तिकडून झपकन येतो गाडीवरती, दोघ जण असतात, कोणीतरी एक जण चेन स्नॅच करतो, ते गाडी अशा स्पीडनं पडवतो की त्या आमिर खान जो तो पिक्चर होता कुठला, धूम मचाले धूम मचाले धूम, त्याची गाडी काय जाणार बाबा, तो तो तेवढ्या स्पीडने पडवतो ती गाडी. हा, धूम मचाले, हा धूम 2, 3 जे काही असेल ते, आणि ते गायबच होऊन जातात, पोलिसही पकडू नाही शकत त्यांना. ओके. सो हे काय झालं की क्रिमिनलायझेशन ऑफ द सोसायटी. म्हणजे व्हाय दीज आर द प्रॉब्लेम्स. ओके. यू कॅन ऍड्रेस, पोलीस डिपार्टमेंट इज हॅव्हिंग सोल्युशन टू दीज प्रॉब्लेम्स. ओके. म्हणजे तुम्ही अशा भटकलेल्या युवकांना, युवतींना तुम्ही एका मेन स्ट्रीम मध्ये आणू शकता. तुम्ही हे बघत असाल की सोसायटीमध्ये खूप साऱ्या मुली प्रॉस्टिट्यूशन मध्ये ढकलल्या जातात, वेश्या व्यवसायामध्ये खूप सारी छोटी छोटी मुलं, त्यांना भीक मागायला लावल्या जाते. ह्या सामाजिक समस्या आहेत आपल्या देशातल्या. अनेक ठिकाणी, मुंबई सारख्या ठिकाणी, स्लम्स मध्ये किंवा खूप रिमोट एरियाज मध्ये मुलं कुठल्या तरी नशेच्या आहारी जातात. बरोबर. असे खूप सारे इश्यूज आहेत. महिलांचे प्रॉब्लेम्स, युवकांचे प्रॉब्लेम्स, स्लम मध्ये स्पेसिफिकली दोज हु आर लिव्हिंग इन स्लम एरियाज. सो they must have understanding of these problems. Now, who will solve these problems? Okay, so as a officer in these kind of departments, you can address these problems. तुम्ही सर्वच समस्यांचं सोल्युशन तुमच्याकडे आहे असं मी म्हणणार नाही, बट ऍटलीस्ट विदिन युअर पेरिफेरी यू आर हॅव्हिंग सोल्युशन. ओके. तुम्ही तिथे खूप चांगले प्रोग्राम्स अरेंज करू शकता. म्हणजे त्यांच्यासाठी आता बघा, जो IAS होतो तो प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करतो, जो IPS होतो तो असं जे क्राईमशी रिलेटेड ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये काउन्सिलिंग करू शकतात. ओके. शाळा उभं करणे हे IPSचं काम नाहीये. समजा तुम्ही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत, तर महानगरपालिकेच्या शाळा नीट चालतात, जिल्हा परिषदेच्या शाळा नीट चालतात की नाही चालत ते तुम्हाला बघणं आहे. म्हणजे तिथे तुमची अथॉरिटी आली, तिथे पोलीस डिपार्टमेंटचा माणूस काय करू शकतो का, नाही. पण जर पोलीस डिपार्टमेंटच्या व्यक्तीला हे जाणवलं की यार हे जिल्हा परिषदचे 9वी 10वीचे मुलं कुठेतरी ड्रगच्या रॅकेट्स मध्ये आहे, हा ना, मुलींना कुठेतरी वेगळ्या वळणावरती नेलं जात आहे, तर तो पोलीस डिपार्टमेंटचा व्यक्ती तिथे त्यांचं काउन्सिलिंग चांगलं करू शकतो. मी खूप छोटं उदाहरण दिलं तुम्हाला. खूप सारे असे इश्यूज असतात. तुम्ही ज्यावेळेस समाजामध्ये राहता, एरियामध्ये राहता, मोठा एरिया असतो, महानगरांमध्ये खूप सारे क्राईम्स आहेत. क्राईम्सच नाही तर बेरोजगारीमुळे येणाऱ्या समस्या आहेत वेगवेगळ्या. ठीक आहे. गरिबीमुळे येणाऱ्या समस्या आहेत, अनेक समस्या आहेत, चुकीच्या मार्गाला लागतात. तिथे पोलिसिंगचं काम चांगलं आहे. सो IPS ऑफिसर नीड टू बी अ काइंड हार्टेड पर्सन. At the same time, he need to be a very disciplined, he need to be a very, what you can say, a very strict person. तो स्ट्रिक्ट पण असला पाहिजे, तो वेल डिसिप्लिन पण असला पाहिजे, कायद्याचं नॉलेज असला पाहिजे, काउन्सिलिंग चांगलं आलं पाहिजे त्या व्यक्तीला. म्हणजे तो ज्यावेळेस लोकांशी बोलतो है ना, त्यावेळेस लोकांच्या मनावरती सकारात्मक परिणाम झाला पाहिजे. आपल्या देशामध्ये काही ऑफिसर्स असे होऊन गेले की ज्यांनी पोलिसिंग मध्ये, IPS ऑफिसर्स, की ते इंट्रोड्यूस सम इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट्स फॉर criminals, and the criminals, the life of the criminals transform. Okay, you must be knowing that in the prisons of India now, the criminals, they can get education. Okay, they can learn, like they can learn certain skills, they can complete their education, and many of the criminals in the prisons, they have completed their graduation, they have completed their post graduation, even they have completed their degrees in law. लॉ मध्ये सुद्धा काही काही लोकांनी डिग्र्या घेतलेल्या आहेत. तर कसं असते ना की हे कोण चेंज करणार आहे, जो
व्यक्ती पॉझिटिव्ह आणि कन्स्ट्रक्टिव्ह विचार करतो आणि ज्याला वाटतं की नाही यार हे बदललं पाहिजे कुठेतरी, तो व्यक्ती. बरोबर. आधी मुली पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये नसायच्या. ओके. IPS वगैरे ऑफिसर्स तर तुम्हाला माहिती असेल की भारताच्या पहिल्या महिला IPS अधिकारी कोण? किरण बेदी. किरण बेदी, राईट. सो आता किरण बेदी, तुम्ही म्हणजे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर कितीतरी वर्षानंतर तुम्हाला त्यांचं नाव ऐकायला आलं. मग आता रिसेंटली महाराष्ट्रातून आपल्याला बऱ्यापैकी IPS ऑफिसर मुली होताना दिसतात. काम चांगलं करतात त्या. युनिफॉर्म वरती आल्यानंतर मुलींना पण, एका मुलीनी किंवा 100 मुलींनी जर एखाद्या लेडी IPS ऑफिसरला जर बघितलं तर त्या मुलींवरती कॉन्फिडन्स निर्माण होतो की अरे नाही, चला आपल्यामधलं कुणीतरी आहे त्या ठिकाणी. ओके. आता माझ्या कितीतरी मुली आहेत ज्या विद्यार्थिनी आहेत की ज्या पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये आहेत. ओके. खूप चांगलं काम करतात त्या. ओके. आणि मी त्यांना कुठल्याही कधी कधी अशा समस्या येतात, कधी कधी काही लोक समस्या घेऊन येतात, तर मी त्यांना फोन करतो, मग त्यांना त्यांचा कॉन्टॅक्ट देतो. ओके. आता आपला प्रवीण मुंडे जो विद्यार्थी आहे तो जळगावला SP होता, रत्नागिरीला SP होता. फर्स्ट अटेम्प्ट मधून जो आपल्या इथून IPS झाला, आता इथे DCP आहे झोन 4ला मुंबईमध्ये. ओके. माटुंगा सायन, तो संपूर्ण रिजन, दादर ईस्ट, माटुंगा सायन. ओके. घाटकोपर, मला वाटतं घाटकोपरचा काही रिजन आहे तसा, बरंच त्याच्याकडे येतं अँटॉफिल वगैरे. त्याला सुद्धा जेव्हा केव्हा कुठे असे इश्यूज येतात, कोणी मला कॉन्टॅक्ट करतं आणि जे इश्यूज लिगल असतात त्यावेळेस मी त्याला सांगतो आणि तो लगेच लोकांना लगेच त्या प्रॉब्लेम्सला ऍड्रेस करतो. म्हणजे ही इज हॅव्हिंग गुड सेन्सिटायझेशन. ओके. सोशल सेन्सिटायझेशन चांगलं आहे त्याचं. ओके. माझी अर्चना नावाची स्टुडंट आहे, तिने पण बऱ्याच वेळेस, शी इज नॉट IPS ऑफिसर बट शी क्वालिफाईड PSI and now she is a API. So she is also doing good thing in her administration. तर बेसिकली आधी मुली नाही यायच्या, आता मुली डायरेक्टली DYSP होतात, IPS होतात. ओके. चांगले चांगले विद्यार्थी IPS ऑफिसर्स होतात. तर IPS हा एक व्यवस्थित पर्सन असणं फार गरजेचं आहे. एंटायरली आय वुड से यू की इन पोलीस डिपार्टमेंट व्हॉट एव्हर द लेवल यू आर एंटरिंग, म्हणजे कॉन्स्टेबल पासून तर PSI, ओके, DYSP, हे सगळ्या ज्या लेवल्स आहेत ना त्या ठिकाणी खूप कंपॅशनेट आणि फार चांगल्या मानसिकतेचे लोक पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये असणं गरजेचं आहे. कारण कसं असतं ना की त्या डिपार्टमेंटमध्ये जस्टिस आणि इनजस्टिस या गोष्टी इमिजिएटली होत असतात. लक्षात ठेवा. म्हणजे एखाद्या निरपराध व्यक्तीला अटक करणे म्हणजे काय झाला? इनजस्टिस झाला. आणि एखाद्या अपराधाला शिक्षा करणे म्हणजे तो न्याय झाला एक प्रकारे. ओके. किंवा जे इनोसंट आहे त्यांना तुम्ही त्यांचा अधिकार मिळवून देणे म्हणजे जस्टिस झाला. हा जो इमिजिएट आहे ना, इमिजिएट जस्टिस आणि इनजस्टिस, या गोष्टी पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये लवकर होतात इमिजिएटली. ओके. तर त्याच्यामुळे पोलीस डिपार्टमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट विथ रिस्पेक्ट टू अपॉर्च्युनिटीज इन पोलीस डिपार्टमेंट. म्हणजे ऍज अ IPS ऑफिसर तुम्ही काय काय होता? सुरुवातीला तुमचं असिस्टंट SP, ओके, असिस्टंट SP. त्याच्यानंतर तुम्ही मग कालांतराने यू वुड गेट अन अपॉर्च्युनिटी टू बिकम DCP, डेप्युटी कमिशनर ऑफ पोलीस, SP. ओके. म्हणजे प्रवीण मुंडेचं, प्रवीणने माझ्याकडे 2008-9ला क्लास केला काळाचुकी ब्रांचला, कॉटन ग्रीन, मुंबई. 9-10ला त्यांनी त्याचा ऑप्शनल वगैरे केला. ओके. आणि 2 वर्षाच्या प्रिपरेशन मध्ये म्हणजे 10-11च्या बॅच मध्ये व्हेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्वालिफाईड UPSC and he became IPS officer. So that time he got selected for Tripura Academy. Again next year he gave second attempt and he got selected in Maharashtra Academy. Okay. So OBC मधून त्याला त्याचं सिलेक्शन महाराष्ट्र कॅडर झालं. रँक चांगली होती त्याची. आणि नंतर मग तो पहिली पोस्टिंग अकोला डिस्ट्रिक्टला होती. अकोला, अमरावती, अकोला, ठीक आहे, त्या साईडला. देन आय थिंक इन पुणे ही वॉज डेप्युटी कमिशनर ऑफ पोलीस फॉर ट्रॅफिक, DCP फॉर क्राईम. ओके. Then eventually he got an opportunity to serve as a Ratnagiri district SP, जिल्हा पोलीस अधीक्षक. आणि नंतर तो जळगावला होता आणि आता तो इथे DCP म्हणून आला. ओके. आता जस्ट ऑक्टोबर 2022 मध्ये तुम्ही त्याचा आपला पॅम्पलेट्स ज्यांनी बघितलं असेल त्याच्यामध्ये त्याचा फोटो पण आहे. आणि मी स्वतःच जाऊन त्याला त्याचं फेलिसिटेशन वगैरे करून आलो आणि त्यांनी म्हटलं पण की सर मला जसा हे होईल तसं मी संबोधीमध्ये येऊन गायडन्स वगैरे करेन.
ओके. सो बेसिकली कसं आहे ना, की या ऑपॉर्च्युनिटीज आहे. म्हणजे एक लक्षात घ्या, की हा 10-11चं सिलेक्शन आणि 11-12 म्हणजे 11-12चं त्याचं सिलेक्शन आहे. 12चं 12 नंतर 22 पकडूया. 10 वर्षामध्ये तो चांगल्या चांगल्या लेवलला होता. बरोबर. आता नेक्स्ट प्रमोशन जे असेल त्याचं ते डायरेक्टली DIG लेवलचं असेल, डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल. ओके. आता माझे जेवढे बॅचमेट्स होते, आता माझा मिलिंद डुंबेरे नावाचा माझा बॅचमेट. ओके. मागे त्यांनी ऑनलाईन वरून पॉंडिचेरीवरून विद्यार्थ्यांसोबत संवाद साधला होता. ती तर स्कूल लेवलच्या विद्यार्थ्यांची बॅच होती मागच्या वर्षी. ओके. 8वी, 9वी, 10वी, 11वी, 12वीची मुलं होती. त्यांच्यासोबत त्यांनी स्कूलच्या मुलांसोबत पॉंडिचेरी, ही वॉज DIG ऑफ पॉंडिचेरी, डेप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पॉंडिचेरी. ओके. So now he is DIG of Daman and Diu. So we were together at Delhi for UPSC preparation in 2003 and then in 2004 also. Okay, आम्ही सोबतच होतो. त्याचं सिलेक्शन 5-6च्या बॅचला झालं असावं. 5-6ची बॅच होती त्याची. ओके. 5-6च्या बॅचला सिलेक्शन झालं आणि तो ॲग्मूट कॅडर एक असतं. ॲग्मूट कॅडर म्हणजे युनियन टेरिटरीज. ओके. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोरम आणि युनियन टेरिटरीज असं असतं ते. ओके. आणि तो सगळीकडे जाऊन नंतर आता इकडे आहे. दिल्लीला पण त्याच्या पोस्टिंग्स होत्या. ओके. नागालँडला त्याची पोस्टिंग होती. आणि हायर लेवलला आता तो DIG, मग IG आणि नंतर मग हायर लेवलला मग डायरेक्टली डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस, DGP. ओके. डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस या लेवलला तो झाला. ठीक आहे. सो माझे जेवढे बॅचमेट्स आहेत त्यावेळेसचे ते 2003-04 ला माझ्यासोबत होते, ते आता कमीत कमी DIG लेवलला आहे. ओके. इनफॅक्ट ज्या लोकांचं सिलेक्शन 7 आणि 8च्या बॅचला झालं, आता माझा एक दुसरा एक चांगला मित्र आहे. त्याचं नंतर 7-8च्या बॅचला सिलेक्शन झालं. जस्ट नाऊ ही गॉट प्रमोटेड ॲट अ DIG. ओके. तर हे तुम्ही काय असतं ना, की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे आम्ही आता खूप सांगत असतो काय डिफरन्स असतो सर्व्हिसेस मधला. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आय एम जस्ट गिव्हिंग यू एक्झाम्पल ऑफ IPS, DYSP अँड PSI. म्हणजे बऱ्याचशा लोकांना हे माहितीच नसतं. जस्ट माझा आता पिंपरी चिंचवडला महानगरपालिकेच्या तिथे कार्यक्रम झाला होता. तर तिथे जवळपास 1,200 विद्यार्थी होते MPSC ची तयारी करणार. 3 ते 4 वर्षापासून फक्त MPSCचा पाढा म्हणत होते ते. MPSC 2 MPSC 3 MPSC 4 MPSC. 4 ते 5 वर्ष, 3 वर्ष मिनिमम झालेले सगळे कलाकार होते तिथे. मी त्यांना विचारलं, की तुम्ही किती वर्षापासून तयारी करता? तर काही लोकांनी सांगितलं 2 ते 3, काही लोकांनी सांगितलं 3 ते 4. कुठल्या लेवलला तयारी करता? तर ग्रुप बी लेवलला. ग्रुप बी लेवल म्हणजे काय? पोलीस सब इन्स्पेक्टर, मंत्रालयात असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर और सेल टॅक्स इन्स्पेक्टर, राईट? या लेवलला. त्यातले काही लोक हे स्टेट सर्व्हिसेसची प्रिपरेशन करणारे होते आणि फक्त 2 ते 3 विद्यार्थी हे UPSC ची प्रिपरेशन करणारे होते. सगळ्यांचेच क्लासेस झालेले होते. पुण्यातले जेवढ्याही नामचीन इन्स्टिट्यूशन्स असतील, वेल नोन, रिनोन, त्या सगळ्याच इन्स्टिट्यूशन मधून ते फेरफटका मारून 2-3 लाख रुपये खर्च करून आलेले स्टुडंट्स होते. व्हेन आय आस्क्ड देम की व्हॉट डू यू नो डिफरन्स बिटवीन state services and civil services? Do you have information about PSI and DYSP? If a person got selected as a PSI, then how many next year it will take to reach at the position of DYSP? If person got selected as a ACP or DYSP through MPSC State Services Examination, then in how many next years he would promote as a IPS? तर मुलं अक्षरशः मला आश्चर्य ह्या गोष्टीचं वाटलं की they were not at all aware about this comparison or difference. ते म्हणजे सर आम्हाला हे माहितीच नाही. म्हणजे इतकी फसवेगिरी चालते या क्षेत्रामध्ये की अनेक कोचिंग क्लासेस चालवणारे लोक म्हणजे मुळातच त्यांनी कधी या स्वतःच एक्झाम्स दिलेल्या नसतात. अनेक कोचिंग क्लासेसचे डायरेक्टर, जसं आम्ही आमचं आता हे बघा इथे माझे मेन्स दिलेले मला वाटतं आहे का, हा इथे आधीच्या याला लावले होते असतील कदाचित. ओके. माझे मेन्सचे मी डॉक्युमेंट्स लावत असतो. ठीक आहे. इंटरव्ह्यूचे डॉक्युमेंट्स आम्ही लावत असतो. डिस्प्ले असतं ते. ओके. जे विद्यार्थी आपले सिलेक्ट होतात त्याचे आपण अप्रिशिएशन लेटर्स लावत असतो. इनफॅक्ट युट्यूबला सुद्धा आपलं आहेच.
प्रवीणचा व्हिडिओ आहे. आता मी रिसेंटली भेटून आलो रामदासला, रामदास भिसेचा त्याचा व्हिडिओ आहे की ज्यांनी आपल्या इकडे कोचिंग घेतलं, सिलेक्ट झाले. प्रॉब्लेम असा आहे की अनेक कोचिंग क्लासेसच्या चालकांना स्वतःलाच ते माहिती नाही की व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन दिस सर्व्हिसेस. मग ते IPS चा विचार नाही करत विद्यार्थी. ते काय विचार करतात की कुठेतरी PSI झालो तरी बस आहे. तुमच्या इन्फॉर्मेशन साठी मी सांगतो तुम्हाला की इफ यू बिकम अ PSI, then PSI to API 6 to 7 years, API to PI 6 to 7 years, PI to senior PI 6 to 7 years, and senior PI to ACP, that is DYSP 6 to 7 years. म्हणजे 6 चूक 24 आणि 7 चूक 28, 27-28 वर्ष घेतात PSI टू DYSP. DYSP कुठली पोस्ट आहे? MPSC स्टेट सर्व्हिसेसची. आता MPSC स्टेट सर्व्हिसेसचं 2025 पासूनचं सिलेबस पूर्ण UPSC लेवलचं होणार आहे. म्हणजे प्रिलिम्सला 2 विषय ऑलरेडी आहेतच, मेन्सला 9 पेपर्स राहतील, म्हणजे 8 सब्जेक्ट्स राहतील आणि 9 पेपर्स राहतील. रिटर्न होणार 2025 पासून. मग आता ज्यांना असं वाटतं की MPSC ची तयारी करायची, त्या लोकांनी MPSC ची तयारी करणं त्यांना परवडणार नाही. ते UPSC ची जर त्यांनी तयारी केली तर त्यांना ते परवडणार आहे 2025 ऑनवर्ड्स. ओके, म्हणजे इफ यू आर इन अ सेकंड इयर अँड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट MPSC, देन यू नीड टू फोकस ऑन UPSC सिलेबस. ओके, किंवा जर तरीही तुमचं एम हे MPSC थ्रू ग्रुप बी लेवलला जायचं असेल तर मग स्टेट सर्व्हिसेसच्या फंदात पडायचं नाही, कारण ते परवडण्यासारखं आहेच नाही. ओके, म्हणजे ग्रुप बी लेवलला सिलेबस कमी असतं. पेपर म्हणजे प्रिलिम्सला 1 पेपर असतो, मेन्सला 2 पेपर असतात. पण जर तुम्ही MPSC स्टेट सर्व्हिसेस थ्रू पोस्ट काढायचं म्हणत असाल तर MPSC स्टेट सर्व्हिसेसची प्रिपरेशन करणं परवडणार नाही आपल्याला. कारण इफ यू बिकम डेप्युटी कलेक्टर, इट विल टेक नेक्स्ट 20 years or 21 years to get promoted as a IAS officer. Okay, if you become DYSP, it will take next 18 to 20 years to become IPS officer. आणि इथे काय होतंय की इथे तुम्ही IAS बनता, IPS बनता, तिथून तुम्ही ज्या लेवलला जाता ती प्रचंड मोठी असते. DYSP झालेला माणूस हा डायरेक्टर जनरल पर्यंत पोहोचू शकत नाही. समजलं? हे प्रॅक्टिकल गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजे. ओके, सो IPS मध्ये खूप चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहे. इथे पण मी तुम्हाला सांगतो की 22 to 25 इयर्स मध्ये जर तुम्ही IPS झाला, सो यू विल रीच ऍट द पोझिशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ अ पोलीस. ठीक आहे, आणि खूप साऱ्या बाकी गोष्टी आहेत. देन ऑडिट अँड अकाउंट सर्व्हिस, विच इज group A service, audit and account service. Okay, what is opportunity of this service, or what is opportunity through this service? You must have heard that there is a department which is called as CAG, Comptroller and Auditor General of India. What is the role of CAG? CAG चा काय रोल आहे? What is the role of CAG? अच्छा, जे ऑनलाईन वरती आहेत त्यांना सगळ्यांना ऐकू जातंय, समजतंय व्यवस्थित मी काय बोलतोय ते? आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम टेलिंग? यस, सूरज, वैभव, येस सर, श्रुती, शर्वरी, शरयू, समृद्धी, कळतंय का? यस सर. प्रतीक, नमिता, चेतना, चेतन, अमर्त्य, कळतंय? अरहंत, कळतंय का? Yes, sir. Yes, I sir. hope all of you are understanding, because Yeah. I'm not asking anything to you. Okay, so you are just sitting silent. So I hope you are understanding, right? Yeah, this is my way to teach. माझी हीच पद्धत आहे शिकवण्याची. ओके, आणि मी शिकवलेलं समजतं बऱ्यापैकी, म्हणून मला विचारावं लागतं की कळतंय का. आणि 2-3 वर्ष असेच टिकून राहिले विद्यार्थी याच्याच पुढे. चला, सो बेसिकली तुम्हाला हे समजणं फार आवश्यक आहे की MPSCच्या ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहे आणि UPSC आपल्याला काय. जो विद्यार्थी खरोखर समजदार असेल आणि ज्याला बाकी काही प्रॉब्लेम्स नसतील, तो 100% UPSCच्याच वाटेने जाणार. बाकी समस्या असतात, ओके, पण नुसता समस्याच कुरवाडत बसलं तर मग आपण खूप मोठ्या ऑपॉर्च्युनिटी मिस करतो. त्याच्यामुळे एनिवे जमलं तर UPSC हे आपलं टार्गेट असलं पाहिजे. ओके, त्याच्यानंतर आहे ऑडिट अँड अकाउंट सर्व्हिसेस. सो कॅग जो आहे ना, कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या कॅग मध्ये तुम्हाला
अपॉर्च्युनिटी मिळते. ओके, कॅगचं काम काय आहे माहित आहे का? जेवढ्या गव्हर्नमेंटच्या इन्स्टिट्यूशन्स आहेत त्या इन्स्टिट्यूशन्सला गव्हर्नमेंट तर्फे जे अनुदान दिलं जातं किंवा जो पैसा पुरवला जातो, फॉर एक्झाम्पल महानगरपालिका आहे. नाउ महानगरपालिका इज रिसिव्हिंग ह्यूज फंड्स. सपोज ठाणे महानगरपालिका इज रिसिव्हिंग 1000 crore rupee for certain projects. Okay, now Thane Mahanagaraparalika invested that money which is sent by central government for certain projects. Okay, and now they have submitted audit reports. So who will check that audit report? The personals from CAG. They will check that audit report and they will identify the mistakes. They will ask to the concerned authority कि बाबा हा पैसा इथे कुठेतरी प्रॉब्लम दिसतोय. ये जो पैसा है, ये जो आपको मिला था, इसमें आपको 1000 करोड़ मिला था, अभी इसमें 200 करोड़ का कुछ तो भी दिख रहा है, फ्रॉड दिख रहा है. ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपने फ्रॉड किया है ना? ठीक नाही लग रहा है, यहाँ पे कुछ तो भी काहीतरी संशय आहे. म्हणजे तुम्हाला पैसे आले, तुम्ही पैसे कुठं खर्च केले, कसे खर्च केले, जस्टिफाय करा. त्यांच्या लगेच लक्षात येतं. जो चांगला असतो ना, आता रिसेंटली आपल्या इकडे शिलसागर चांदे सरांनी लेक्चर दिलं होतं आता 20 एप्रिलला, आता जस्ट काही दिवसांपूर्वी. ओके, सो ही इज असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड ऑडिट ॲट वर्धा. ओके, ही वॉज ऑल्सो माय बॅचमेट. इन फॅक्ट ही वॉज माय सिनियर. व्हेरी व्हेरी नाईस पर्सन अँड व्हेरी नाईस ऑफिसर. ओके, तो माणूस असा लगेच पकडतो घोटाळे कुठे झालेले आहेत, कारण त्यांच्याकडे ते ऑडिटच असतं ना, ते बघतात ते लगेच. ओके, आमचा दुसरा एक मित्र आहे याच ऑडिट डिपार्टमेंटला, तोही एकदम चांगला अधिकारी आहे. ओके, युसुफ नावाचा. ओके, ही इज ऑल्सो. सो जे ऑडिट अकाउंटशी रिलेटेड लोक असतात, ऑफिसर्स असतात, त्यांना हे माहिती असतं की हे काहीतरी इथे कुठेतरी यांनी फ्रॉड केलेले आहे. बरोबर. सो यू आर हॅव्हिंग दॅट अथॉरिटी. तुम्हाला ती अथॉरिटी असते की हा पैसा कुठं गेला ते तुम्ही विचारता की भाई कहा पे पैसा डाला है. चांगली पोस्ट आहे की नाही? म्हणजे तुम्ही IAS ऑफिसर झाला, पण IAS ऑफिसरला विचारतोय तो ऑडिट अकाउंट वाला की पैसा कहा है, कुठं खर्च केला. सो दॅट इज ऑडिट अँड अकाउंट सर्व्हिस. ओके, लक्षात घ्या, ह्या गोष्टी अनेक लोकांना माहिती नसतात. त्याच्यानंतर आहे सिव्हिल अकाउंट सर्व्हिसेस. सो मिनिस्ट्रियल जे काही फंड्स सँक्शन्स होतात, ओके, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्सचे, ओके, तर त्याच्या संदर्भात जी 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 सर्व्हिस आहे दॅट इज सिव्हिल अकाउंट सर्व्हिसेस. ओके, त्याच्यानंतर कॉर्पोरेट लॉ सर्व्हिसेस. कॉर्पोरेट लॉ म्हणजे काय, तर जे आता आपल्या इकडे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीज असतात, म्हणजे बेसिकली कंपनीज ज्या मिनिस्ट्रीच्या अंडरमध्ये येतात त्याच्याशी रिलेटेड जी सर्व्हिस आहे दॅट इज कॉर्पोरेट लॉ सर्व्हिस. त्याच्यानंतर डिफेन्स अकाउंट सर्व्हिस. डिफेन्स माहिती आहे तुम्हाला, आर्मी, नेव्ही अँड एअरफोर्स, ऑल द एस्टॅब्लिशमेंट्स ऑफ आर्मी, नेव्ही अँड एअरफोर्स. सो त्या ठिकाणी या आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्सची त्याचं अकाउंट असतं वेगळं. वन ऑफ माय स्टुडंट्स, स्वाती, ओके, लाईक I was at government institution, okay, for guiding students, and she was there. Okay, so many batches I taught there. Okay, in 2000, since 2007 to 2014, I had been there. Now, because of my time issues, I don't go there. Okay, but she was a student at that institution. So she qualified MPSC exam. She qualified LIC exam, banking examination, and ultimately she got selected in Indian Defense Account Service. Defense account. Last time she gave lecture on our online platform to students, and she is having authority in every wing of defense. Okay, sometimes she get opportunity to serve army, okay, in account section, sometimes Navy, sometimes Air Force. म्हणजे डिफेन्सचे जेवढे 3 विंग्स आहेत त्याच्यामध्ये ती अकाउंट सेक्शनला असते. जस्ट टिल रिसेंटली शी वॉज फायनान्शियल ऍडवायझर ऑफ इंडियन नेव्ही. म्हणजे तिच्या परवानगीशिवाय कुठलेही फायनान्शियल जे काही कामं असतात
डिसिजन्स असतात ते नेव्हीचा जो विभाग आहे मुंबईचा, तिथल्या लोकांना घेता येत नाही, म्हणजे त्याचे जे काही टॉपमोस्ट बॉस असतील त्या लोकांना. सो सी द ऑपॉर्च्युनिटी शी इज हॅव्हिंग. ती मला मागे म्हणाली की सर म्हणे मी महाराष्ट्रातली पहिली मुलगी आहे म्हणे की ज्या सर्व्हिसमध्ये आली. आणि मग तिला त्यांनी ते आर्मी नेव्ही एअरफोर्स वगैरे जे असतं तर त्याच्या सगळ्या ज्या काही ऍसेट्स असतात तिथे व्हिजिट करणं, ओके, त्यांचे जे जे काही जिथे आपल्याला जाता येत नाही सर्वसामान्य लोकांना त्या ठिकाणी जायला, बघणे, इन्स्पेक्शन करणे, व्हिजिट करणे, ह्या सगळ्या ऑपॉर्च्युनिटीज तिला मिळाल्या. आणि सगळा मान सन्मान, म्हणजे ते तुम्ही सिन्स यू आर अ ऑफिसर, ओके, टॉपमोस्ट ऑफिसर, सो तुम्हाला ते एकदम कडक सॅल्यूट मारतात ते आर्मी नेव्ही एअरफोर्सचे सगळे लोक. ओके. म्हणजे जे सगळे ऑफिसर्स पण जे असतात ना एनडीए वगैरे मधून गेलेले, त्यांना पण त्यांना सॅल्यूट करावंच लागतं. कारण ही वेगळी पोस्ट आहे ना, ही वेगळी पोस्ट आहे. जे सिव्हिल सर्व्हिसेसच्या थ्रू जे ऑफिसर्स जातात त्याचा काही कंपॅरिझन नाही होत कुठे, एक लक्षात ठेवा. ओके, सिव्हिल सर्व्हिसेसच्या समोर बाकी सगळ्या सर्व्हिसेस दुय्यम आहेत, दुय्यम, सबऑर्डिनेट, त्याचं कंपॅरिझनच नाही कुठे. ओके, सगळे सॅल्यूट मारतात त्यांना. ओके, तर त्याच्यामुळे आपण काय सॅल्यूट देणारे व्हायचं की सॅल्यूट घेणारे व्हायचं, तुम्ही सांगा. सॅल्यूट घेणारे व्हायचं, हा ना, सॅल्यूट घेणारे. हा, म्हणजे कॉन्स्टेबल होणं काही चुकीची गोष्ट आहे असं म्हणत नाही मी, PSI होणं काही चुकीची गोष्ट आहे असं म्हणत नाही मी, पण तुम्ही IPS होता, बरं IPSच्या वरती ऑलरेडी सिनियर असतात, ही हायरार्कीच तशी असते, ती काही मरेपर्यंत संपत नाही सगळ्याच ह्याच्यामध्ये. बट अल्टिमेटली इफ यू आर गेटिंग इन टू दॅट स्पेसिफिक चेअर, ओके, इमिजिएटली, म्हणजे without jumping from one position to another position, if you are directly jump to that position, superior position, तर तिथूनचा जो प्रवास असतो ना तो खूप चांगला असतो, तिथूनची जी ग्रोथ असते ना ती खूप चांगली असते. ओके, तर हे सगळ्यात महत्वाचं आहे आपल्याला समजणं. आता मी जसं तुम्हाला उदाहरण दिलं काल की जस्ट रिसेंटली माझ्याकडे एक स्टुडंटनी व्हिजिट केली होती, 1 वर्षाचा फाउंडेशन कोर्स 40,000 रुपये खर्च करून सुद्धा त्या स्टुडंटला ज्या मी तुम्हाला सर्व्हिसेस सांगतो 4 सर्व्हिसेसच्या पलीकडे काहीच माहिती नव्हतं. आता तुम्हाला सेकंड लेक्चर मध्ये मी सगळ्या सर्व्हिसेस सांगतो, याचं कंपॅरिझन करणार आहे. म्हणजे तुम्हाला जर कोणी महिनाभरानंतर विचारलं की बाबा UPSC ची तयारी कशी करायची, MPSC ची तयारी कशी करायची, तर आपली जान्हवी सुद्धा 11 वर्गात असून ती सुद्धा चांगलं काउन्सिलिंग करू शकेल. काय जान्हवी, करशील ना चांगलं काउन्सिलिंग? हा, ही वैष्णवी पण करू शकेल, ही पण करू शकेल, तू पण करू शकशील. म्हणजे ऍटलिस्ट तुम्हाला तेवढं नॉलेज येईल. तुमचा काय गेलं तुमचं, तुमचे रोज 2 तास आम्ही घेतोय, एक छोटीशी जे काही असेल फीज है ना, छोटीशी घेतली. ओके, काल तर यांनी सांगितलं मला की सर 12,000 मध्ये फुल टाइम पास आहे. 12,000 फुल टाइम पास, 1-1.25 महिन्याचा फुल टाइम पास, इकडे जा तिकडे जा. अशी असते का IAS ची तयारी? समजून घ्यावं लागतं सर्व्हिसेस काय ऑफर करतात आपल्याला. आणि UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेस थ्रू जी पण सर्व्हिस येते त्या सगळ्या सर्व्हिसेस खूप चांगल्या आहेत. नॉट नेसेसरी की तुम्ही IASच बनलं पाहिजे. म्हणजे इफ यू एंटर इन टू ऑडिट अँड अकाउंट दॅट इज अ ग्रेट opportunity. If you are entering into civil account, that is another great opportunity. Okay. कॉर्पोरेट लॉ ती एक वेगळी अपॉर्च्युनिटी आहे. आता रिसेंटली आपल्या महाराष्ट्रातील मागच्या बॅच मध्ये एक मुलगी सिलेक्ट झाली. आय थिंक शी वॉज इन स्टेट सर्व्हिसेस ऍज तहसीलदार और नायब तहसीलदार. शी गॉट सिलेक्टेड इन इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्व्हिस. सो शी इज माय फेसबुक फ्रेंड. ती आठवड्यातून प्रत्येक साधारणतः आठवड्यातून 2 आठवड्यातून तिचे फोटो टाकते फेसबुकला. कशाचे? तर ते शी इज इन ट्रेनिंग. सो मग इथे गेलो होतो, या कंट्रीमध्ये, त्या कंट्रीमध्ये. ट्रेनिंग मध्ये तुम्हाला सगळीकडे फिरवतात. ट्रेनिंग मध्ये तुम्हाला सगळीकडे फिरवतात. आता ट्रेनिंग इज अ एन्जॉयमेंट. अलॉंग विथ युअर पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, ट्रेनिंग इज अनादर व्हॉट यू कॅन से, म्हणजे तो एक टूर असतो तो. म्हणजे तुम्हाला असं बाकीच्या गोष्टी अकॅडमिक लेवलच्या शिकवल्या जातात, तुमच्या सर्व्हिसेसचं नॉलेज दिला जातं, तुम्हाला एबल बनवल्या जातं. म्हणजे इफ यू आर अ डॉक्टर, जसं आपला डॉक्टर रामदास भिसे, ही गॉट सिलेक्टेड इन इंडियन रेल्वे ट्रॅफिक सर्व्हिसेस. व्हॉट इज हिज डिग्री? MBBS फ्रॉम KEM. बट नाउ ही इज सर्व्हिंग टू इंडियन रेल्वेज. MBBS वाल्याचा आणि रेल्वे ट्रॅफिकचा काही संबंध आहे का? काही संबंध नाही.
पण आता तो त्या ठिकाणी चांगला जॉब करतोय ना, एकदम रिस्पॉन्सिबली इफेक्टिव्हली तो जॉब करतोय, मस्त काम करतोय. ओके, म्हणजे आय एम व्हेरी मच हॅपी विथ माय स्टुडंट्स, ज्यांना मी घडवलं, जे माझ्यामुळे बनलेत. ओके, जे आपल्या इथून ज्यांची सुरुवात झाली आणि ते आता चांगलं काम करतात, तर मला चांगलं वाटतं. ठीक आहे. सो तुम्ही तिथे ज्यावेळेस जाता सर्व्हिसेस मध्ये, सो यू विल गेट एव्हरी ट्रेनिंग. ओके, यू वुड गेट एव्हरी ट्रेनिंग फ्रॉम द कन्सर्न डिपार्टमेंट्स. ठीक आहे. सो कॉर्पोरेट लॉ सर्व्हिस आहे, डिफेन्स अकाउंट आहे, त्याच्यानंतर लाईकवाईज देर इज अ डिफेन्स इस्टेट सर्व्हिस. आता डिफेन्स इस्टेट सर्व्हिस मध्ये काय आहे, म्हणजे जसं मी तुम्हाला सांगितलं की वी हॅव दिस थिंग लाईक आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स. ओके, त्याचं ऑडिट अकाउंट असतं. सो लाईकवाईज वी हॅव इस्टेट्स. इस्टेट्स म्हणजे काय, ऍसेट्स. ऍसेट्स संपत्ती, रेल्वे म्हणजे आर्मीची असते, नेव्हीची असते, एअरफोर्सची असते. खूप मोठ्या मोठ्या त्यांच्या जमिनी असतात, मोठ्या मोठ्या त्यांच्या बिल्डिंग्स असतात वगैरे वगैरे. ओके, किंवा आणखी त्यांच्या काही वेगवेगळ्या ऍसेट्स असतात. सो त्याच्याशी रिलेटेड जी सर्व्हिस असते ना, दॅट इज इंडियन डिफेन्स इस्टेट सर्व्हिस. आवर वन ऑफ माय कलीग who is regularly giving lectures at our Sambodhi Career Academy since 2007-8, Dr. Joseph Rodriguez sir. Okay, he will also guide you in next week possibly. Okay, so he got selected through UPSC in 2009 batch in Indian Defense State Service. The most important thing is that he was the UPSC topper in interview section. त्यावेळेस जोसेफ सरांना 220 मार्क्स मिळाले होते. ओके, इंटरव्ह्यूज मध्ये. तर त्यांचं तुमच्यासाठी लेक्चर आहे. तर डिफेन्स इस्टेटचं काय आहे ना, की डिफेन्स इस्टेट मध्ये डिफेन्सच्या ज्या काही इस्टेट असतात त्याच्याशी रिलेटेड ती सर्व्हिस असते. ओके, ऍट प्रेझेंट फक्त एवढंच एक लक्षात ठेवा. देन वी हॅव नेक्स्ट सर्व्हिस दॅट इज इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस. इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस ग्रुप आहे. ओके, नाउ दिस इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस जी आहे, तुम्हाला माहिती असेल इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय, माहिती. ओके, है ना. तर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय वगैरे माहिती असेल. ठीक आहे. हा, तर हे त्याच्याशी रिलेटेड सर्व्हिस आहे, जे काही आपला हे जे असतं माहिती प्रसारण वगैरे जे आहे. ओके, सो त्याच्याशी रिलेटेड सर्व्हिस आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पोस्टल सर्व्हिस, सो पोस्टशी रिलेटेड सर्व्हिस आहे. ओके, या सर्व्हिसेस मध्ये पण ही फुल सर्व्हिस आहे. बेसिकली पोस्टल सर्व्हिस, इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस, या ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्या कूल सर्व्हिसेस आहेत. सर्व्हिसेस म्हणजे काय, तिथे काही बर्फ वगैरे ठेवलेला नसतो त्यांच्या ऑफिसमध्ये. त्या कूल सर्व्हिसेस आहे म्हणजे काय, तिथे काही हेडेक नसतं जास्त डोक्यात. माझा एक मित्र होता, इनफॅक्ट ज्युनियरच होता, आणि त्याचं काय झालं की त्याला असं वाटायचंच नाही की आपण आय एस झालो. तो म्हणायचा की मला, म्हणजे तो फार सर्वसामान्य कुटुंबातला होता आणि त्याला असं पाहिजे की आपल्याला कूल सर्व्हिस पाहिजे, आपल्याला काही टेन्शन नाही पाहिजे. आणि ज्या वर्षी तो सिलेक्ट झाला त्या वर्षी त्याची रँक अशी होती की त्याला आय एस सहज मिळालं असतं. म्हणजे आय एस होण्यासाठी लोक मरमर करतात. ह्या पठ्ठ्यानी आय एस मिळत असताना त्यांनी पहिलाच प्रिफरन्स काय टाकला होता माहिती आहे का, इंडियन पोस्टल सर्व्हिस. ओके, त्याचा भाऊ काहीतरी पांटपरी चालवायचा. हा, म्हणजे पांटपरी चालवाय, तो सांगायचा मला, आम्ही इंटरॅक्शन व्हायचं. मी म्हणजे आमचं एकदा असंच बोलणं झालं की काय करतो, ते घरी असं आहे तसं आहे. यार मला म्हणे काही जास्त त्यात इंटरेस्ट नाही, मला म्हणे फुल सर्व्हिस पाहिजे, शांत. पोस्टल सर्व्हिस मिळाली. पहिला त्यांनी डेलिव्हरी दिलं पोस्टल सर्व्हिसचा, म्हणजे त्याची त्या वर्षी रँक खूप चांगली होती. एकदम साध्या घरचा मुलगा, मला वाटतं मराठी मीडियम मधून शिकला होता तो, आणि त्याचा नंतर झाला. आता तो खूप चांगल्या लेवलला आहे आणि तो अशा काही भानगडीत पडत नाही, म्हणजे असं डॅशिंग गिशिंग असणं हे काही त्याला जमत नाही. म्हणजे बऱ्याचशा लोकांना कसं असतं की आय एस बनलं तर एकदम डॅशिंग, IPS बनलं तर एकदम डॅशिंग, 2 शिंगच फुटतात लगेच IS IPS झालं की. तर तसं याला बिचारायला काही नाही. हा एकदम डाऊन टू अर्थ माणूस, एकदम शांत स्वभावाचा. हा, सावळा काय म्हणतो आपण, भोळा सांब मराठीमध्ये. सो ही लाईक दॅट म्हणजे. ओके, म्हणजे तो कुठे चर्चेत नाही, काही नाही, मस्तपैकी आपला छान सॅटिस्फाई लाईफ जगतोय तो पोस्टल सर्व्हिसेस मध्ये. ठीक आहे. सो पोस्टल इज फुल सर्व्हिस पोस्ट, पण त्याच्यामध्ये पण क्रिएटिव्हिटी आहे. म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल की
introduction of post department. It was a kind of reform in the 19th century India. पोस्टाच्या तिकीट म्हणजे तुम्ही पहिले नाही का आपल्याला ते कबूतर वाला काळ होता, हा कबूतर पोस्टमनचं काम करायचा. नंतर ऍक्च्युअल पोस्टमॅन आले. हे रिफॉर्मेशनची जी प्रोसेस आहे ना, त्या रिफॉर्मेशनच्या प्रोसेस मधली 19th सेंचुरीची जी महत्वाची गोष्ट आहे दॅट इज पोस्ट डिपार्टमेंट. तुम्हाला पिनकोड वगैरे माहिती असेल. पिनकोड काय असतं? व्हॉट इज पिनकोड? ते फार खतरनाक आहे ते पिनकोड वगैरे. माहिती आहे का तुम्हाला? प्रश्न येऊ शकतो तुम्हाला युपीएससीच्या एक्झाम मध्ये और इन एनी एक्झामिनेशन यू कॅन गेट क्वेश्चन रिलेटेड टू दॅट. तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतो त्याच्यावरती काय असतं ते. तर त्याच्यामध्ये पिनकोड माहिती करून घ्यायचं. उद्या सांगा मला पिनकोड काय असतं ते, हा सगळ्यांनी. ठीक आहे, हा चला. सो पोस्टल सर्व्हिस चांगली सर्व्हिस आहे. त्याच्यानंतर आहे तुमची पोस्टल अँड टेलिग्राफ अकाउंट्स अँड फायनान्स सर्व्हिस. तर ही वित्त सर्व्हिस आहे त्या स्पेसिफिक डिपार्टमेंटशी रिलेटेड. देन वी हॅव इंडियन रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स सर्व्हिस. रेल्वे प्रोटेक्शन तुम्हाला माहिती असेल, आरपीएफ चे जवान असतात, रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्सचे जवान असतात. हा त्यांचा बॉस असतो. यांची जी पहिली सर्व्हिस असते ती असते असिस्टंट कमिशनर रेल्वे सिक्युरिटी. ओके, असिस्टंट कमिशनर रेल्वे सिक्युरिटी अँड इट्स अ युनिफॉर्म सर्व्हिस. म्हणजे जसे पोलिसिंग मध्ये युनिफॉर्म्स असतात आयपीएस अधिकाऱ्याला, सो लाईकवाईज these people they are also having uniform. Okay, so this is a uniform service. Okay, so Indian Railway Protection Force Service. Okay, then Indian Revenue Service, Customs and Indirect Taxes. याला आधी Customs and Excise म्हटलं जायचं. Now it is called as Customs and Indirect Taxes. So whatever indirect taxes. Okay, म्हणजे indirect म्हणजे काय? समजा आता आपल्या देशामध्ये भिकारी सुद्धा टॅक्स पे करतो. माहिती आहे का तुम्हाला? भिकारी सुद्धा असला तर टॅक्स पे करतो. कसा? इनडायरेक्ट टॅक्स पे करतो. इनडायरेक्ट कसा? एखादी वस्तू तर एखाद्या भिकाऱ्याने घेतली, एखादी वस्तू, तर तो ते टॅक्स इन्क्लूड असतो त्याच्यामध्ये, असतो की नाही? है ना? म्हणजे भिकारी सुद्धा टॅक्स पे करतो की नाही? कुठली वस्तू घ्या, समजा तुम्ही एखादी वस्तू घेता तर विदाउट टॅक्सची असते का? हा ना. ते आजकाल तर ते आता नवीन आलं ते जीएसटी, मग त्याच्यामध्ये आयजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी. इंटरनॅशनल लेवलला जर केलं तर आयजीएसटी लागतो. स्टेट लेवल म्हणजे आणि कुठलेही बाकीचं प्रॉडक्ट घेतलं तुम्ही हॉटेलमध्ये जरी गेला खायला तर तो तुम्हाला मस्त एक प्रेमाने बिल देतो. त्याच्यावरती 2 शब्द प्रेमाचे लिहिलेले असतात. एक असतं एसजीएसटी, दुसरं असतं सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी आणि स्टेट जीएसटी. आहे की नाही? किती खतरनाक प्रेम आहे. ओके, सो हे जे आहे दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टॅक्सेस, राईट. आणि मग कस्टम्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हा जो आहे ना, बाहेरून आपल्या देशात वस्तू येते, इकडून तिकडे जाते, कस्टम्स वगैरे. सो दिस इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. आपला जय वाघमारे नावाचा विद्यार्थी याच्यामध्ये पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये सिलेक्ट झाला, फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये. ओके, म्हणजे मुंबई मधला रेकॉर्ड्स आहे आपले. फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड मध्ये आपणच विद्यार्थी IAS IPS IRS वगैरे घडवलेले आहेत. ओके, तो फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये सिलेक्ट झाला. इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिसेस, कस्टम्स अँड एक्साइज. नाव ही इज अ डेप्युटी कमिशनर इन दॅट डिपार्टमेंट. ओके, इथेच बलाड पिलर म्हणून एक रिजन आहे, सीएससी ला गेल्यावरती त्या ठिकाणी आहे. ठीक आहे. आणि त्याचं सगळ्यात महत्वाचं, मी आता अनेक विद्यार्थ्यांना सांगत असतो की बाबा, इन्स्टेड ऑफ गोइंग फॉर IIT और इन्स्टेड ऑफ गोइंग फॉर MPSC, you should think about these services and then decide your career instead of going these hi-fi courses, because those who have already completed their hi-fi education courses, they are returning back to the civil services. Then why you are wasting your time in becoming MBBS or in completing your BTech or MTech from such kind of institutions? बघा, जैननी BTech MTech केलं मुंबई IIT मध्ये, MBA केलं IIM कलकत्त्यामधून, चांगलं हेवी पॅकेज होतं 2012 ला त्याला, ते सोडलं आणि इकडे आला. रामदास भिसे MBBS झाला KM मधून, चांगला सक्सेसफुल झाला असता डॉक्टर म्हणून, आणखी PG वगैरे केलं असतं, चांगला पैसा कमवू शकला असता, पण इकडे आला. प्रवीण मुंडे पण MBBS होता, तो पण इकडे आला. तर म्हणून आम्ही विद्यार्थ्यांना सांगत असतो 9वी 10वीत असलेल्या की अननेसेसरी तुम्ही त्या जेईच्या मागे, म्हणजे ज्यांच्यामध्ये ते पोटेन्शियल आहे, म्हणजे दोज हू आर हॅव्हिंग सम काइंड ऑफ लिडरशिप क्वालिटी, those who are having some kind of good mentality, constructive mentality, leadership quality, and those who want to introduce some changes in the society, instead of going for here and there at the age of 22, just after completing a simple 3 or 4 years graduation course,
अँड पॅरलली इफ यू स्टार्ट प्रिपरेशन ऍट दिस लेवल, म्हणजे तुम्ही 10वी 11वी 12वी नंतर जर सुद्धा ऍटलीस्ट 12वी नंतर त्या 3 ते 4 वर्षाच्या डिग्री कोर्स मध्ये जरी तुम्ही प्रिपरेशन सुरू केली, हलका फुलका कोर्स सुरू, तरी तुम्ही सरळ 22व्या ते 20व्या वर्षी IAS IPS बनता, है ना. पण होतं काय, प्लान बी चा कन्सेप्ट आता आलेला आहे आपल्याकडे. प्लान बी, प्लान ए आणि प्लान बी. लोक म्हणतात की बाबा प्लान बी पाहिजे तुमचा तयार. प्लान बी म्हणजे काय, इकडे नाही झालं तर मग तिकडे जायचं. आणि त्याच्यासाठी मग म्हणतात की नाही, आपण ग्रॅज्युएशन तरी चांगल्या विषयातून केलं पाहिजे. मी तुम्हाला माझ्या 17-18 वर्षाच्या एक्सपिरियन्स वरून सांगतो, टीचिंगच्या, है ना. म्हणजे मी खूप फार जुनं खोड आहे या क्षेत्रातलं. महाराष्ट्रातलं तरी आम्ही जे काही 2-4 लोक गिनेचुने जुने असतील त्याच्यातला मी एक आहे. ओके, म्हणजे ज्यावेळेस महाराष्ट्रात हे गायडन्स नव्हतं त्यावेळेस सुरुवातीच्या काळातच गायडन्स देणाऱ्यांपैकी ते पण UPSC लेवलचं, MPSC लेवलचं नंतर मी सुरू केलं MPSC देणं. पण UPSC ला एक अथॉरिटी पर्सन आहे. ओके, तुम्ही ज्याला ऐकताय तो काही असाच आलेला नाहीये आता काल परवा. ठीक आहे, 17-18 वर्ष झाले. त्याच्या आधीचा माझा स्वतःचा अनुभव, मेन्सचा इंटरव्ह्यू वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टीचा. ते अथॉरिटीवली सांगतो की तुमचं जर हे IAS IPS बनायचं असेल तर पहिले त्याच्यावरतीच फोकस करायचं. काही गरज नाही मेडिकल सायन्सला जायची, इंजिनिअरिंग साईडला जायची, काही गरज नाही. ते उगाचच वय वाढवण्याचा प्रोग्राम आहे. सिम्पली तुम्ही 12thच्या नंतर सिंपल ग्रॅज्युएशन करू शकता, 3 इयर्स डिग्री कोर्स. ओके, एनी 3 इयर्स डिग्री कोर्स. ओके, and then simply you start preparation at the age of 22 or maximum 23. You can secure your position through UPSC civil services examination. Okay, तर जस्ट आता कस्टम्स करून त्याचं उदाहरण दिलं म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं. देन वी हॅव रेव्हेन्यू सर्व्हिसेस. सो इन रेव्हेन्यू सर्व्हिसेस अनदर सर्व्हिस इज इन्कम टॅक्स. ओके, व्हॉट इज इम्पॉर्टंट विथ रिस्पेक्ट टू धिस सर्व्हिस? इन्कम टॅक्स. तुम्हाला आता ईडी माहिती आहे सगळ्यांना? आर यू अवेअर अबाउट ईडी, एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट? या. What is the role of ED? Like what exactly ED is doing nowadays? What ED is doing nowadays? Like what they are doing? Why you are aware about the Enforcement Directorate or ED? तुम्हाला का माहिती आहे ED? कशामुळे माहिती आहे तुम्हाला? ED तुम्हाला कशामुळे माहिती आहे? अरे, एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कशामुळे माहिती आहे? पॉलिटिक्स तर तो दॅट इज अनदर थिंग. पॉलिटिक्स इज अनदर थिंग. हा अमित, why you are aware about ED? Have you heard name of ED? Enforcement Directorate. Amit Gaikwad. No, sir. Are you aware or not aware? Not aware. अरे ईडी तर यार खतरनाक ऑर्गनायझेशन आहे. रोज पेपर मध्ये येतं, नाही तर रोज नाही आलं तरी 3-4 दिवसात तरी येतं. याला पकडलं, याला उचललं, याला टाकलं, याला इन्व्हेस्टिगेशन साठी बोलावलं. 7 तास कसून चौकशी. मराठी पेपरचं हेडलाईन पहिलं. फायनान्शियल फ्रॉड वगैरे केले असतील तर. या फायनान्शियल फ्रॉड्स वगैरे, है ना. हा, फायनान्शियल फ्रॉड्स वगैरे असतात. ओके ओके, आणखी कोणी ऐकलं? चैतन्य, तुला माहिती आहे का ईडी, एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट? माहिती आहे ना. ओके, गुड. हा, अच्छा, रेड पिक्चर किती लोकांनी बघितला? रेड, RAID, रेड. रेड पिक्चर बघितला का तुम्ही? येस सर, येस. हा, नसल बघितला तर बघून घ्या. तो ती रेड इज अ मूवी विच इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. रेड इज अ रेड. रेड काय तर रेडच आहे ती. सत्य कथेवरती त्यावेळेसचा इंदिरा गांधी प्राईम मिनिस्टर असतानाचा तिथला एक मंत्री असतो की आमदार खासदार असतो तो. मी बघितला नाही. तो त्याच्या घरावरती इन्कम टॅक्सची रेड पडते त्या पॉलिटिकल लीडरच्या, आणि त्या पॉलिटिकल लीडरच्या घराच्या आपण वरचं सेलिंग गिलिंग लावतो ना, तिथे भिंतीमध्ये, खांबामध्ये ठिकठिकाणी पैसा, सोनं, हिरे,
नाणं सगळं काढतं. म्हणजे पूर्ण अख्ख्या घरामध्ये म्हणजे जेव्हा तो रेट टाकतो त्यावेळेस त्याला सुरुवातीला काहीच मिळत नाही आणि जस्ट काहीतरी घडतं, टक 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 होतं काहीतरी त्या भिंतीमध्ये आणि हे होतं. तर तो जो रेड टाकणारा होता ना, तो साधा इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटचा इन्स्पेक्टर होता. UPSC तुम्हाला काय बनवते? UPSC, if you qualify this IRS income tax, okay, if you got selected as a IRS Indian Revenue Service income tax, so what would be your first position? Assistant Commissioner Income Tax. If you qualified IRS Customs and Excise, indirect taxes, IRS Customs and indirect taxes, म्हणजे Assistant Commissioner Customs and indirect taxes, बरोबर? Assistant Commissioner Income Tax. मग तुम्ही 3 वर्षात होता डेप्युटी कमिशनर, त्याच्या पुढच्या 3 वर्षात होता तुम्ही जॉईंट कमिशनर, त्याच्या पुढच्या 3 वर्षात होता ऍडिशनल कमिशनर, त्याच्या पुढच्या 3 वर्षात होता कमिशनर. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस सिलेक्ट होता, सिलेक्शनच्या साधारणतः 15 इयर्स मध्ये तुम्ही कुठल्या रँकला जाता? कमिशनरच्या रँकला जाता. अँड those students who got selected through staff selection commissioner. Okay, there is another examination, staff selection commission. So through staff selection commission, if you are a 10th pass out student, so there is one examination which is called as SSC multitasking. Okay, if you are a 12th qualified student, so there is another exam which is called as SSC CHSL. So both multitasking and CHSL are clerical level post. And there is another post which is called as CGL, SSC CGL. So combined graduate level. So that is Group B officers post. So this entire staff which is recruited through staff selection commission. So this staff will support to these officers who got selected through UPSC Civil Services examination. म्हणजे आतापर्यंत आपण हे जे बघितलं ना, फॉरेन सर्व्हिस, ऑडिट अकाउंट, म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणि पोलीस सर्व्हिस सोडा, त्याच्यामध्ये स्टेटचे लोक असतात. पण ह्या ज्या बाकीच्या आहेत ना, फॉरेन सर्व्हिस, ऑडिट अकाउंट, सिव्हिल अकाउंट, कॉर्पोरेट लॉ, डिफेन्स अकाउंट, डिफेन्स स्टेट इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस, याचे जे स्टाफ असतात ते कुठून येतात? स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. म्हणजे एखादा विद्यार्थी जर स्टाफ सिलेक्शन थ्रू क्लरिकल लेवलला सिलेक्ट झाला तर त्याला रिटायर्ड होता होता तो ग्रुप बी ऑफिसर बनतो. आणि एखादा विद्यार्थी ग्रुप बी लेवलला सिलेक्ट झाला तर रिटायर्ड होता होता तो IRS लेवलला जातो. IRS लेवलला, असिस्टंट कमिशनर लेवलला, किंवा फार फार झालं तर कधी कधी डेप्युटी कमिशनर लेवलला ते लोक रिटायर्ड होतात. बट इफ यू बिकम IRS, so directly within 15 years you would reach at the position of commissioner of. Okay, yeah. Then next is Indian Trade Service. So trade service is a very exclusive service for the topic related to trade. Okay. Then we have Indian Railway Management Service. This is a new service which is introduced last year. ही नवीन सर्व्हिस आहे जी लास्ट इयर याच्या 150 वॅकन्सीज होत्या. ओके, रेल्वे मॅनेजमेंटच्या. मी तुम्हाला कालच सांगितलं होतं की देअर वेअर 4 सर्व्हिसेस ऑफ रेल्वेज. आताच आपण एक डिस्कस केली, इंडियन रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स सर्व्हिस. ओके, देअर वेअर other 3 services: Indian Railway Traffic Service, Indian Railway Person Service, Indian Railway Account Service. Now what they did, they maintained Indian Railway Management Service, okay, and they introduced Indian Railway, they continued Indian Railway Protection Force Service, and they continued Indian Railway Management Service instead of these 3 services. ज्या 3 सर्व्हिसेस होत्या, रेल्वे ट्रॅफिक, रेल्वे पर्सनल आणि रेल्वे अकाउंट, त्याच्याऐवजी रेल्वे मॅनेजमेंट सर्व्हिस एक इंटिग्रेटेड सर्व्हिस करण्यात आलेली आहे. आता त्याच्या मागचं धोरण काय, व्हिजन काय, हा वेगळा विषय आहे. ठीक आहे. देन आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिव्हिल सर्व्हिस. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिव्हिल सर्व्हिस. आर्म फोर्सेस माहिती आहे ना आपल्याला, आर्म सशस्त्र दल. त्याच्यामध्ये त्यांचं जे ऍडमिनिस्ट्रेशन असतं हेडक्वार्टरचं, त्याच्यासाठी सुद्धा कुठून सिलेक्शन होतं? UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेस. बरोबर. तर त्यांचे जे काही ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे दॅट इज मेंटेन बाय
दोज स्टुडंट्स हू क्वालिफाईड सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन. म्हणजे तुमची रँक जर कमी असेल तर मग तुम्हाला या सर्व्हिसेस मिळतात. आणि ही ग्रुप बी ची सर्व्हिस आहे. ओके, दिस इज ग्रुप बी सर्व्हिस. ठीक आहे. आतापर्यंतच्या जिथे जिथे आय होतं त्या सगळ्या सर्व्हिसेस ग्रुप ए च्या सर्व्हिसेस आहे. राईट. त्याच्यानंतर आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिव्हिल सर्व्हिस, दॅट इज ग्रुप बी सर्व्हिस, सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड. ओके, दॅट इज सेक्शन ऑफिसर्स. मंत्रालयामध्ये एक सेक्शन ऑफिसर असतो त्या लेवलचं ग्रुप बी. देन नेक्स्ट सर्व्हिसेस आर दिल्ली, अंदमान अँड निकोबार आयलँड्स, लक्षद्वीप, दमन अँड दीव अँड दादरा नगर हवेली सिव्हिल सर्व्हिस. ओके, सो दिस इज ऑल्सो ग्रुप बी सर्व्हिस. देन आता ही जी आहे दिल्ली, बघा, दिल्ली, अंदमान अँड निकोबार आयलँड्स, लक्षद्वीप, दमन अँड दीव, दादरा अँड नगर हवेली सिव्हिल सर्व्हिस. ओके, टॅनिक्स म्हणतात त्याला. म्हणजे दिल्ली मध्ये जर कोणी सिव्हिल सर्व्हंट असेल तर तो या याच्यातून जाणार. ओके, अंदमान अँड निकोबार हे काय आहेत आपले आयलंड आहे आणि युनियन टेरिटरीज आहे. बरोबर. सो दिल्ली फॉर अंदमान अँड निकोबार आयलँड्स, फॉर लक्षद्वीप, फॉर दमन अँड दीव अँड दादरा अँड नगर हवेली देयर इज अ सिव्हिल सर्व्हिस. दिस इज ऑल्सो ग्रुप बी. बेसिकली इथे जे डेप्युटी कलेक्टर वगैरे असतात, ओके, त्या पोस्ट. आता स्टेटमध्ये याच पोझिशन्सला डेप्युटी कलेक्टरला क्लास 1चं स्टेटस आहे. पण युपीएससी थ्रू तुम्ही सिलेक्ट झाला तर त्याला दॅट इज कॉल्ड एज ग्रुप बी. ठीक आहे. इथे दिल्ली, अंदमान अँड निकोबार आयलँड्स, लक्षद्वीप, दमन अँड दीव अँड दादरा अँड नगर हवेली पोलीस सर्व्हिस, ग्रुप बी. तिथले पोलीस सर्व्हिस कुठून सिलेक्ट होतात? युपीएससी थ्रू. देन पॉंडिचेरीची सिव्हिल सर्व्हिस, पॉंडिचेरी. ओके, पॉन्डिक्स म्हणतात त्याला, म्हणजे डॅनिक्स, डॅनिप्स, पॉन्डिक्स, पॉन्डिप्स. ओके, म्हणजे बघा, पॉन्ड ICS, पॉन्ड IPS असं आहे ना ते. बघा, केअरफुली बघा तुम्ही, है ना. डॅन ICS, डॅन IPS, दिल्ली, अंदमान अँड निकोबार, है ना, जे आहे डॅनिक्स आणि डॅनिप्स म्हणजे काय तर दिल्ली, अंदमान अँड निकोबार आयलँड्स, लक्षद्वीप, दमन अँड दीव, दादरा अँड नगर हवेली पोलीस सर्व्हिस. ओके, इकडे पॉंडिचेरी सिव्हिल सर्व्हिस, पॉंडिचेरी पोलीस सर्व्हिस. These are the services. So now here they have mentioned 21 services. So almost there is another one service, right? एक आणखी एक सर्व्हिस आहे. अशा पद्धतीने या 21 सर्व्हिसेस आहे. दरवर्षी 19, 20, 21, 22 अशा सर्व्हिसेस साठी व्हॅकन्सीज निघतात. ही मागच्या वर्षीची म्हणजे याच वर्षीची आहे 1105 व्हॅकन्सीज. ओके, 1105. कमी नाही आहेत व्हॅकन्सी. म्हणून तर आता कचऱ्यासारखे लोक तुम्हाला IRS, IPS वगैरे होताना दिसतात. आम्ही 300, 350 वरती खेळलो. आमच्या वेळेस आम्ही आताची मुलं जेवढी मेहनत नाही करत तर त्यांच्या डबल मेहनत करायचो. 2-2 ऑप्शनल्सचा भार आम्ही उचललेला आहे. 2-2 ऑप्शनल म्हणजे काही साधी गोष्ट नव्हती. 2 ऑप्शनल तुम्हाला सांगतो, मी मराठी लिटरेचर माझा विषय होता. ओके, आणि लिटरेचर मध्ये आम्हाला सिलेबस कसं होतं की एक पेपर होता त्याच्यामध्ये संपूर्ण मराठी साहित्याचा अभ्यास. ठीक आहे. त्याच्यातला दुसरा सेक्शन होता म्हणजे एका याच्यामध्ये संपूर्ण व्याकरण, दुसऱ्या याच्यामध्ये सगळं साहित्याचा अभ्यास, सेक्शन. दुसरा पेपर होता त्याच्यामध्ये एका याच्यामध्ये सगळं ज्याला आपण म्हणतो ना की कथा, कादंबरी, नाटक, वाटक ते सगळं. आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये सगळे कवितांची पुस्तकं. म्हणजे जवळपास मराठीच्या सेकंड पेपरचा जर अभ्यास करायचा असेल तर मला अजूनही आठवतं की जवळपास 11 पुस्तकं एका सेक्शन मध्ये, 11 पुस्तकं दुसऱ्या सेक्शन मध्ये. कादंबरी वाचा, कथा वाचा, हे वाचा, आत्मचरित्र वाचा, आणि त्याच्यावरती मग समीक्षण करा. तर लिटरेचर फार खतरनाक सब्जेक्ट. 22 पुस्तकं साधारणतः कंपल्सरी वाचायला लागायचे. आणि पहिल्या पेपरसाठी मग मराठीचं व्याकरण. ओके, मग तुम्हाला ते आणखी सगळा साहित्याचा इतिहास, म्हणजे संत साहित्य, त्याच्यात पंत साहित्य, तंत साहित्य. ऐकलंय का तुम्ही संत, पंत आणि तंत? काय असतं संत साहित्य? म्हणजे संतांचं. तंत साहित्य माहिती आहे का तुम्हाला काय असते? व्हॉट डू मीन बाय तंत साहित्य? म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो की आम्हाला तंत म्हणजे काय, तर तंतुवाद्य म्हणजे शाहिरी, वाङ्मय, शाहिरी, पोवाडा, लावणी, माहिती आहे? टिंग 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 वाजलं की
लावणी सुरू, त्याची लावणी वाङ्मय सगळा अभ्यास आम्हाला होता. ओके. आता तुमचा अभ्यास तसं पाहिलं तर कमी आहे कंपॅरेटिव्हली आमच्या वेळेसपेक्षा, तर बिलकुल अभ्यास नाही. आता तुम्हाला हे युट्यूब तुम्ही ही गोष्ट विसरून जा की युट्यूब वरती तयारी करून तुम्ही क्वालिफाय होणार, हे विसरून जायचं. जे म्हणत असतील की युट्यूब बघून आम्ही क्वालिफाय होऊ, माझं चॅलेंज आहे पुढचे 10 वर्ष प्रिलिम्स पण क्वालिफाय होणार नाहीच होऊ शकत, नाहीच होऊ शकत. जोपर्यंत तुम्ही आतमध्ये शिरून लढाई करणार नाही तोपर्यंत तुम्ही होऊ शकत नाही. आणि जे म्हणत असतील की आम्ही तर घरीच बसून युट्यूब वरती पाहून अभ्यास केला, तर ते खोटं बोलतात 100%. होतच नाही. आतमध्ये घुसून तयारी करावी लागते. आता पण तयारी करावी लागते. फक्त आता आता हा जस्ट आता काय आहे की आता हा सो बेसिकली आता तुमचं लोड कमी आहे कंपॅरेटिव्हली, कारण ऑप्शनल एकच आहे. ऑप्शनल एकच आहे. आमच्या वेळेस 2 ऑप्शन होते. आमच्या वेळेस जीएस चे 2 असायचे, आता 4 झाले. पण ते जनरलाइज आहे. ठीक आहे. एनिवे त्याच्यामुळे तुम्हाला काही लोड नाहीये सध्या. सो वी हॅव डिस्कस ऑल दीज सर्व्हिसेस. नाउ एनी डाऊट रिलेटेड टू दीज सर्व्हिसेस? एनीबडी इज हॅव्हिंग एनी डाऊट? डू यू हॅव एनी डाऊट रिलेटेड टू दीज सर्व्हिसेस? कोणाला काही डाऊट आहे या सर्व्हिसेस? कुणाला काही डाऊट आहे या सर्व्हिसेसच्या संदर्भात? एनी डाऊट रिलेटेड टू दीज सर्व्हिसेस? सर, हे जे अकाउंट्स बद्दल तुम्ही सांगितलं, सिव्हिल अकाउंट्स, इट्स रिलेटेड टू फंड्स गिवन फॉर द सिव्हिल पीपल. डिफेन्स इज फॉर डिफेन्स सेक्टर. And what did you say about डिफेन्स this? अकाउंट, डिफेन्स अकाउंट म्हणजे डिफेन्सचा जो Yes, पैसा आहे, yes, तो जो right, पैसा आहे ना, that specific money which is given for the defense, right, so that is checked by that officer, a person who got selected through defense accounts. So suppose if 1,000 crore is allocated for the army, okay, so that officer of the defense account service, he will check whether that fund is utilized in a correct manner or not, and he will sanction also. right. हा, आणखी काय विचारायचं होतं? Yes. आणि सिव्हिल अकाउंट्स म्हणजे जे सिव्हिलियन साठी फंड्स दिले ते मॉनिटर करणार, राईट? ऑडिट वगैरे. हा, म्हणजे जे पण मिनिस्ट्रियल फंड्स वगैरे सँक्शन होतात ना, त्याच्यावरती ते सगळं हे करतं. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रोग्राम्स, पॉलिसीच्या साठी वगैरे, राईट, राईट. मंत्रालयाचे ओके, वगैरे जे होतात ना, वेगवेगळ्या ओके, डिपार्टमेंट. हा, ओके, ओके. या, थँक्स. ओके, ओके. एनीबडी? Are you getting what we are discussing? Yes, Sakshi, any question? Sakshi, Samruddhi. सर, आर्म फोर्सेस बद्दल काय सांगितलं होतं सर? आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स. Armed Forces Headquarters Service, this is basically administrative service. So we have armed forces, so they are having their establishment, their administrative setup. So that officer is serving to like that institution. जे पण आर्म फोर्सेस आहेत ना, त्यांचा आता एक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेटअप असतात ना, त्यांच्या बाकीच्या गोष्टी डील करणं, बरोबर? तर त्याच्याशी रिलेटेड ती सर्व्हिस आहे, सिव्हिल सर्व्हिस आहे. आर्म फोर्सेस स्पेसिफिकली अलोकेटेड टू आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर. ओके, थँक्यू सर. ऑफिशियल काम करणे त्यांच्या, कारण आर्मी म्हणजे जे फोर्सेसचे लोक आहेत ते तर त्यांचं काम काय असतं, सुरक्षा यंत्रणा है ना. मग त्यांच्या बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत, त्यांच्या पोस्टिंग असतील, त्यांचे बाकीचे पेन्शन असेल, पगार असतील, इतर सुविधा, याच्यासाठी एक संपूर्ण ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेटअप असतं, त्या ठिकाणी सर्व्हिस. हा,
आता चांगला क्वेश्चन आहे, पण हे कसं ना की ही ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस आहे. ओके, नॉर्मली या सर्व्हिसेस मध्ये तुम्हाला काही कुठे त्या लोकांसोबत लढाई, म्हणजे ते जसे लोक अपॉइंट केले जातात लढाईसाठी, बॉर्डर्सवरती प्रोटेक्शनसाठी, तर तसं नाही आहे याच्यामध्ये. स्पेसिफिकली तिथे मेन्शन केलं ना की आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिव्हिल सर्व्हिस. सिव्हिल सर्व्हिस म्हणजे काय, नागरी सेवा. ओके, तर त्याच्यामुळे इथे समजा त्यांना युनिफॉर्म असेलही. ओके, कारण मोस्टली कसं असते की ज्यावेळेस आपण त्या एस्टॅब्लिशमेंट मध्ये जातो तर त्याचे वेगळे डिसिप्लिन्स असतात, त्याचे वेगळे ट्रेनिंगचा एक पार्ट असतो, आपल्यालाही काही ट्रेनिंग दिल्या जातात. पण जसं त्या लोकांची सर्व्हिस टोटली युनिफॉर्म सर्व्हिस असते, तसं याचं काही नसतं. ही सिव्हिल सर्व्हिस आहे ना. जसं कॅन्टीन्स असतात माहिती आहे तुम्हाला, आर्मीचे वगैरे कॅन्टीन्स असतात है ना, किंवा त्यांच्या बाकीच्या सुविधा असतात, त्यांचे बाकीचे बरेचसे गोष्टी असतात, त्यांच्या मुलांचं शिक्षण असेल, त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा असेल, हे याचं सगळं ऍडमिनिस्ट्रेशन या ठिकाणी नॉर्मली होत असतं. आणखी कोणाला काही डाऊट? आय होप की दिस इज क्लिअर related to now you must have understood what is a multi-dimensional part of civil service. Okay, most of the time what happens is students, those who start preparation for civil services, they just know 3 to 4 services. त्यांना जास्त काही माहिती नसतं. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की 1 वर्ष क्लास करून जर पोरांना सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये काय आहे, सर्व्हिसेस काय आहे हेच माहिती नसेल तर प्रॉब्लेमच आहे की नाही, है ना. 1 वर्ष थोडंफार माहिती असतं लोकांना, एनसीईआरटीचा अभ्यास करावा लागतो. आणखी काय तर बाबा पुस्तकं वाचावं लागतात, नोट्स वाचावं लागतात. अरे ठीक आहे बाबा, सांगितलं सगळं, पण आहे म्हणजे तुम्हाला मी काय सांगू आता, मी तुम्हाला स्वतःची माझीच गोष्ट सांगतो. पण आमच्या वेळेस प्रॉब्लेम असा होता की आमच्या वेळेस आम्हाला गायडन्स नव्हतं त्या गोष्टींचा, म्हणून तो प्रॉब्लेम झाला होता. When I started my preparation UPSC, I qualified BE in instrumentation in 2000, and then I started searching for some mentor or some institution who will guide me for UPSC examination. So I literally wasted my 1 year at Nagpur. I searched at Nagpur. So not even at Nagpur and not even in Maharashtra, I failed to found suitable mentor or guide who will guide me for civil service. ते 1 वर्ष वेस्ट जात होतं. सो आय डिड माय जर्नलिझम. बघा, मग जर्नलिझम केलं, मग मी शिकवायला लागलो नागपूरमध्ये जर्नलिझमच्या विद्यार्थ्यांना, पत्रकारितेच्या. आणि नंतर मग एका ऑफिसरकडे गेलो होतो. ही वॉज दॅट टाइम ही जस्ट क्वालिफाईड UPSC अँड ही गॉट सिलेक्टेड ॲज अ IRS ऑफिसर. नाव ही इज अ कमिशनर आहे. म्हणजे त्यांनी मला विशेष काही सांगितलं नाही. म्हणे की खिशात पैसे असतील तर दिल्लीला जा. ओके, मी म्हटलं ठीक आहे. पण त्यांनी मला त्या सर्व्हिसेस गिर्व्हिसेस हे काही सांगितलं नाही. आणि त्यावेळेस काही असं ऑनलाईन टाकलं बाबा UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेसनी आलं लगेच, अशी काही सिस्टीम नव्हती. म्हणजे इनफॅक्ट मोबाईल सुद्धा नव्हते 2000s मध्ये. ठीक आहे, ते डब्यासारखे ते नोकियाचा पहिला जो मोबाईल निघाला होता ना, तसे मोबाईल सुरुवात झाली होती. त्याच्यामुळे हे ऑनलाईन सर्च करा आणि या ही भानगड नव्हती. मग then I got admission in one institution at नागपूर. ते जंगलामध्ये आहे, तिथे गेलो. मग तिथे इन्स्टिट्यूशन खूप चांगलं होतं बिकॉज दॅट इज एस्टॅब्लिश बाय वन IAS ऑफिसर. ओके, व्हेरी जेंटलमॅन ऑफिसर, राईट. तिथे गेलो, पण ते जंगलात होतं, तिथे कोणी शिकवायला जायचं नाही. 2 महिने आम्ही मस्त खाणं घेणं, छान जेवण इतकं खतरनाक बनवायचे तिथे खूप, की पोरं जेवण करून मस्त दिवसभर झोपायचे. ओके, मग तिथे 2-3 महिने गेले. आणि लकीली मग मी, माझा एक मित्र होता तो तिथला, तो दिल्लीला गेला, तर मी पण त्याच्या मागे दिल्लीला गेलो. मग क्लास लावला मी दिल्लीला, क्लास लावला. तिथले खूप हायफाय क्लासेस मी लावले नाही, कारण हायफाय क्लासेस मध्ये काही कुठे काही सांगत नाही. आताही नसतात सांगत तुम्ही. म्हणजे I don't want to criticize them, but they don't say anything, right? They will not
गाईड यू ॲट बेसिक लेवल. ठीक आहे. तर तुम्ही ऍडमिशन घ्या. टोकन सिस्टम चालते दिल्लीमध्ये. त्यांच्याकडे खूप पैसा पडून असेल आई वडिलांना, त्यांनी सरळ दिल्लीला जावं, मस्तपैकी 4-5 लाख रुपये खर्च करावे 2 वर्ष, छान मग परत यावं, मग माझ्याकडे गायडन्स. मी सांगतो कशी तयारी करायची. म्हणजे हे प्रयोग करून बघा तुम्ही. कारण ऑलरेडी आय एम हॅव्हिंग दोज स्टुडंट्स हू हॅव ऑलरेडी कम्प्लिटेड देअर कोचिंग ॲट दिल्ली, पुणे, आणि हे मुंबईत सोडूनच द्या, मुंबई ठाणे तर सोडूनच द्या, तिथं मी गिणत पण नाही त्यांना. ठीक आहे, धरत पण नाही, गृहीत पण धरत. तुम्हाला अक्षरशः सांगतो की मला त्या माणसाने ते गाईड केलं नाही. मग मी दिल्लीला गेलो. मला 1 वर्ष सर्व्हिसेस किती असतात हे मला स्वतःला माहिती नव्हतं. म्हणजे दुसऱ्यांचे उदाहरण कशाला दिली, मला स्वतःला माहिती नव्हतं. आणि ना माझ्यासोबत जे मित्र माझे प्रिपरेशन करत होते त्यांना माहिती होतं. हे आमच्या डोक्यात केव्हा आलं, आमच्या 1 वर्ष 1.5 वर्ष मला पुस्तकं कुठली वाचायची हे पण कोचिंग क्लासेस वाल्यांनी नव्हतं सांगितलं. आणि आजही दिल्ली सारख्या ठिकाणी कोचिंग क्लासेस वाले हेच सांगतात की रीड अवर मटेरियल, यू विल क्वालिफाय दिस एक्झामिनेशन, विच इज टोटली फेक assurance given by them. Because UPSC is such an organization, such a commission, which is beyond that notes. They ask questions beyond that notes. They are having research team, those who keep on searching, okay, which material is produced by so and so hi-fi institution. त्यांनी कुठलं मटेरियल प्रोड्यूस केलेलं आहे ते त्यांना माहिती असतं बाबा. ते वेगळंच विचारतात. म्हणजे मी ज्या थॉट प्रोसेस वरती काम करतो ना, त्या थॉट प्रोसेस वरती ऑल इंडियात कोणीच काम करत नाही, लक्षात. माझ्याकडे मागचा संजय कुमार निगम नावाचा माझा विद्यार्थी क्वालिफाय झाला, नॉट UPSC, स्टाफ सिलेक्शन. तो दिल्लीला क्लासेस करून आला. ज्यावेळेस माझ्या विद्याविहारच्या ब्रांचला, जे आता बंद केलेली मुंबईमधलं, तो माझ्याकडे आला. तो माझ्याकडे सुरुवातीला 5-6 लेक्चर अटेंड केले. सर बोले आपका स्टाइल तो बहुत ही डिफरेंट है, बोले ये तो मैं दिल्ली में था, मेरे को सर किसी ने बताया भी नहीं, बोले इस तरह से क्रिटिकल एनालिसिस होता है, कंपैरिजन होता है, थॉट प्रोसेस होती है, वहां पे सब बोले दुकान खोल के बैठे, बोले सर. तो खूप मला फार मानतो तो. आता तो जयपूरला, राजस्थानला जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियामध्ये त्याचं सिलेक्शन झालं. शेवटच्या अटेम्प्ट मध्ये त्याचं सिलेक्शन झालं. सो बेसिकली ना, सर्व्हिसेस राईट फ्रॉम द बिगिनिंग तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. कारण तुम्हाला हे तर माहिती असलं पाहिजे की सिन्स आय हॅव बीन प्रिपेरिंग फॉर UPSC, सो हाऊ मेनी अपॉर्च्युनिटीज टू UPSC. तुम्हाला एवढंच माहिती आहे की बाबा IAS के लिए प्रिपेअर करणार. बाकीचे सर्व्हिसेस आहेत. तुम्हाला जर कोणी एखाद्या शहाण्या माणसाने विचारलं की अच्छा ओके आप यू आर प्रिपेरिंग फॉर विच एक्झामिनेशन, सो IAS एग्जामिनेशन. तो शहाणा माणूस तुम्हाला म्हणेल की IAS नाम को कोई एग्जामिनेशन होता क्या भाई बताओ. आप बोलेगे नहीं सर होता है. कोणत्या मास्तरने शिकवलं म्हणा, तर बोरकर सरने शिकवलं. म्हणजे बोरकर सरचं नाव बदनाम. तो काय म्हणेल की झाला बोरकर सर को ये नहीं पता है कि सिविल सर्विसेज नाम का एग्जाम होता है, उसमें IAS IPS IFS ऑडिट अकाउंट, डिफेंस अकाउंट, सिविल अकाउंट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्व्हिसेस होती है. तुम्हाला काय कळलं पाहिजे की आय एम प्रिपेरिंग फॉर UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झामिनेशन. ओके, हे आहे. UPSC conduct NDA exam separately. UPSC conduct CDSE exam separately. UPSC conduct Central Armed Police Forces examination separately. UPSC conduct Assistant Provident Fund Commissioner examination separately. UPSC conduct Indian Engineering Service separately for the engineering student. Combined Medical Services for the MBBS student. UPSC इज अ कमिशन, कॉन्स्टिट्युशनल ऑर्गनायझेशन आहे ते. आणि त्याच्या थ्रू आपण सिव्हिल सर्व्हिसेस देतो. IAS IPS नावाचं कुठलंही एक्झाम नसतं. हजारो विद्यार्थी काय म्हणतात, मैं IAS के लिए प्रिपेअर कर रहा. कारण त्याच्या मास्टर ज्याच्याकडून तो गायडन्स घेतो त्यालाच बिचाराला नीट माहिती नसतं. म्हणजे तुम्ही पण हा अनुभव घेऊन जा बरं. आता माझ्याकडून एवढ्या सर्व्हिसेस माहिती पडल्या ना, तुम्ही इथे एक राऊंड मारून यायचा 1 किलोमीटरच्या आत. जस्ट एक फक्त फेरफटका मारून यायचा आणि विचारायचं. त्या इन्स्टिट्यूशन मध्ये जायचं. ते कॉन्सिलर्स असतात, चांगल्या चेहऱ्याचे कॉन्सिलर्स ठेवतात. धंदा येतो, धंदेवाले लोक चांगल्या चेहऱ्याचे लोक कॉन्सिलिंगला ठेवतात. इन्फ्लुएन्स आहे, अट्रॅक्शन असते, मानवी स्वभाव असतो, हा ना. चांगलं बोलणारे पाहिजे आणि चांगले हे. बाकी त्यांना ते काहीच माहिती नसतं. इनफॅक्ट दोज हू आर द डायरेक्टर, दोज हू आर रनिंग दोज इन्स्टिट्यूशन्स, ते इतके
आपल्या देशामध्ये दोन प्रकारचं दारिद्र्य आहे. एक आहे आर्थिक आणि दुसरं आहे इंटेलेक्च्युअल दारिद्र्य. इंटेलेक्च्युअल म्हणजे माहिती आहे का, म्हणजे दोज वर रनिंग UPSC institutions, they don't have any experience of UPSC mains or interview, but they have started their business. They never qualified any clerical examination. Most of the institutions त्यांना माहिती नसते या सर्व्हिसेस. त्याच्यामुळे सगळ्यात महत्वाचं काय की तुमचा मेंटर कोण असला पाहिजे, ज्याला ते परिपूर्ण ज्ञान आहे, त्यांनी किमान मेन्स दिलेले आहेत, ज्यांनी किमान इंटरव्ह्यू दिलेले आहेत. तो तुम्हाला सांगेल की या सर्व्हिसेस असतात, मग हे प्रिलिम्स असते, मग हे मेन्स असते. मग प्रिलिम्सची स्ट्रॅटेजी अशी असते जी आपण डिस्कस करणार आहोत. मग मेन्सची स्ट्रॅटेजी अशी असते, रायटिंग स्किल डेव्हलप करावं लागतं. मग प्रिलिम्स म्हणजे मेन्ससाठी तुम्हाला थॉट प्रोसेस डेव्हलप करावं लागते. मग तुमची इंटरव्ह्यू असते, इंटरव्ह्यू साठी तुमचं वेगळं स्किल पाहिजे असतं. लहानपणापासून जे तुम्ही शिकता, डझंट मॅटर की यू आर अ स्टुडंट फ्रॉम ICSC बॅकग्राऊंड, IB बॅकग्राऊंड, CBSE बॅकग्राऊंड और स्टेट बोर्ड, डझंट मॅटर. Okay. Also, it is of no use that you speak hi-fi English and you don't know how to speak English. What does matter here? Are you a confident person? Are you a person who is ready for consistent and sincere efforts? These does matter to qualify these examinations. नाही तर तुम्ही फार मेरिटोरियस आहात, माझं तर इंग्लिश खतरनाक आहे, एकदम मी फटफड 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 बोलतो, तर फडफड फडफड फटफड प्रिलिम्स पण आपण आउट होतो. ओके, आपण प्रिलिम्स पण क्वालिफाय होत नाही. तर ओव्हर कॉन्फिडंट नसायचं आहे. आपण न्यूट्रल माइंडसेटचं असलं पाहिजे. सेकंडली, वन शुड हॅव mentality that I will qualify this examination. One should have a confidence that I will definitely qualify that examination. But or at the same time, you should take consistent effort. Hard work सोबत स्मार्ट वर्क सुद्धा आवश्यक आहे. आणि हे स्मार्ट वर्क कुठून येतं? आमच्यासारखे जे मेंटर्स ज्यावेळेस तुम्हाला सांगतात त्यावेळेस ते येतं. ओके, नाही तर असंच काही चमत्कार तर होत नाही, है ना? ओके, तर ह्या सगळ्या गोष्टी मॅटर करतात. ओके, सो आय स्टॉप फॉर टुडेज सेशन हियर. टुमारो ॲज पर डिक्लेरेशन, Dr. Hemant Tirpude, sir, Regional Provident Fund Commissioner of Hyderabad. He will guide you only on online platform because he is residing at Hyderabad at present. So tomorrow at 5 PM I will start session and we shall conclude by 7 PM. So 5 वाजता सगळ्यांनी जॉईन व्हायचं. आणि कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर त्यांना तुम्ही प्रश्न विचारायचे. त्यांचं टॉपिक असेल why to enter into governance and what should be strategical part to qualify this kind of examination. ठीक है, चला. So thank you very much all of you.